Welcome to HIP. I am Narsimareddy, Arithmetic faculty. Okay, ma. So first one, so next is Sunday nunchi manaki so online lo so okay ma HIP Institute app download cheskondi. So ikkada manaki 30 mock tests. Okay ma, only at 999 rupees. Okay ma, every Sunday 9 ki exam start avutundi. Okay ma, 3 hours exam and video explanation kuda untundi. Okay ma, only 30 tests online. Yes, next one, that is so only PDFs, 25 exam papers. Only PDF కావాలంటే మీకు సపరేట్గా అదే HIP ఇన్స్టిట్యూట్ యాప్లోనే ఉంటుంది మనకి. సో ఓన్లీ పీడిఎఫ్స్ కావాలంటే ఓన్లీ 199 రూపీస్ పే చేసి మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేమ్మా, ఎస్ ఇది మనకి ఎవ్రీ సండే ఏమవుతుందమ్మా మనకి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది 9 to 12. సో ఓన్లీ పీడిఎఫ్ కావాలంటే ఏమవుతుందమ్మా 999 రూపీస్కి మాత్రమే పీడిఎఫ్ పేపర్స్ అవైలబుల్ ఉంటుంది ఇన్ HIP ఇన్స్టిట్యూట్ యాప్లో. ఓకేమ్మా, నెక్స్ట్ ఎస్ okay ma, yes, N34 examination this Sunday, arithmetic part explanation. Yes, first question, if the 6 digit number 5C3A4B is divisible by 7, 11, 13, what is the value of A plus B plus C whole square? ఒక 6 అంకెల సంఖ్య 5C3A4B 7, 11, 13 ఇచ్చే భాగించబడితే A ప్లస్ B ప్లస్ C హోల్ స్క్వేర్ విలువ ఎంత? సో ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చాడమ్మా మనకి క్వశ్చన్ ఇక్కడ 5C3A నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా 4B 5C3A4B ఈజ్ డివిజబుల్ బై వాట్ ఇస్ దట్ 7, 11, 13. ఎస్ సార్, these are the prime numbers. These are the prime numbers. So if a number is divisible by 7, 11, 13 means, okay ma, 7, 11, 13, that is that number is in the form of what is that x, y, z, again repeated, what is that same numbers will be repeated. Okay ma, x, y, z, again same numbers will be repeated. That is a 6 digit number xyz, again repeated xyz, that is multiple of what is that 7, 11, 13. 7, 11, 13. For example, I will explaining about one number, that is 271. Next entama 271. For example, one number 271. That is divisible by what is that 7, 11, 13. But how to 7, 11, 13? This number can be written as 27100 plus what is that 271. Any change? No change. But in this, what is the common? 271 will be common. What is the remaining? 1000 plus what is that 1. And what is that 271 into 1000 plus 1? What is that 1001? Yes, 1001, which is multiple of which numbers? That is which numbers means what is that? That is 11. Yes, into entama manaki 9 1 91. Again 91, that is multiple of 13 into 7. And that is a 6 digit number xyz, again repeated xyz, that is multiple of 7, 11, 13. That is in the same case, what is that 5C3, again A4B, same numbers ఉంటుంది మనకి. బట్ ఇప్పుడు ఏ అంటే ఎంతమా మనకి సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా. ఏ మీన్స్ ఎంతమా మనకి డైరెక్ట్గా 5. ఏ మీన్స్ వాట్ ఇస్ దట్ 5. దెన్ బి మీన్స్ వాట్ ఇస్ దట్, బి మీన్స్ వాట్ ఇస్ దట్ లాస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా 3. ఎస్, నెక్స్ట్ సి మీన్స్ వాట్ ఇస్ దట్ 4. సో ఇప్పుడు ఏంటమ్మా నెంబర్ మనకి ఆ నెంబర్ ఎలా ఉంది మనకి 543. నెక్స్ట్ అగైన్ ఏంటమ్మా 543, ఇదే కదా మనకి. ఎస్, సో డైరెక్ట్ ఏంటమ్మా మనకు ఏబిసి అంటే ఏంటమ్మా మనకు సో 6 digit నెంబర్ ఈ ఫామ్లో ఉంటే దట్ ఈజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7, 11, 13. దట్ ఈజ్ ఫస్ట్ 3 digit నెంబర్స్, నెక్స్ట్ 3 digit నెంబర్స్ ఎలా ఉంటుందమ్మా సేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ 5 ఉందంటే ఏ ఆల్సో ఈక్వల్ టు వర్ దట్ 5. ఇక్కడ 3 అంటే బి ఆల్సో ఈక్వల్ టు వర్ దట్ 3. ఇంకా మిడిల్ ఎంత ఉంటుందమ్మా సి ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 4. అంటే వర్ దట్ నెంబర్ 543 ఈజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7, 11, 13. But what is the question? A plus B plus C whole square. A means what is that? A means entama manaki 5.
Next, B means what is that? 3. C means what is that? 4. So what is that? 5 plus 3, 8. 8 plus 4, 12. 12 square ante entama maniki ikkada 144 avutundi. So what is that answer? None of these. Okay ma? Yes. Next question is the unit digit of the product 2157 power of 167, 8263 power of 153. But ఏంటమ్మా మనకి in the case of what is that ones place ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా 7. In the case of ones place 2, 3, 7, 8. The power value is divided by 4. The remainder take it as exponent. అంటే వీటి యొక్క ఘాతాంకాన్ని ఏంటమ్మా మనకి 4 చే భాగించి సో ఏంటి మనకి వచ్చిన శేషాన్ని ఘాతంగా తీసుకోండి. అంటే ఇప్పుడు ఎంతమ్మా మనకి 169 అంటే ఏంటమ్మా మనకి మొత్తం అవసరం లేదు, లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ డివిజిబుల్ చేయండి అమ్మా. 4 1 ఎంతమ్మా 4. వాట్ ద రిమైండర్ 2. 27 అంటే ఎంతమ్మా మనకి 4 6 24. వాట్ ద రిమైండర్ 3. అంటే ఎంతమ్మా మనకి 2157 పవర్ ఆఫ్ 3. క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్? సో 2157 అంటే 167 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 4. వాట్ ద రిమైండర్ 3. వచ్చిన రిమైండర్ ఘాతంగా తీసుకుంటున్నా. Next again, so in the case of entundamma 3, in the case of 3 also, in the case of 2, 3, 7, 8, ఈ 4 సంఖ్యలు ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క ఘాతాంకాన్ని 4 తో డివిజిబుల్ చేసి వచ్చిన శేషాన్ని ఘాతంగా తీసుకుంటున్నాను. అంటే ఇప్పుడు ఎంత మళ్ళీ ఇక్కడ దట్ ఈజ్ 53. సో టోటల్ 153 అన్న ట్రై చేయండి. 4 డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటమ్మా మనకి లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 4. అంటే 4 1 ఎంతమ్మా మనకి 4. వాట్ ద రిమైండర్ 1 3. 4 3 ఎంతమ్మా 12. అంటే వాట్ ద రిమైండర్ 1 అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా మనకి 8263 పవర్ ఆఫ్ ఎంతమ్మా మనకి 1. ఎస్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటమ్మా 7 ఎన్ని టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయాలా? 3 times. అంటే 2157 into 2157 into 2157. కానీ మన కావాల్సింది ఏంటి? ఓన్లీ వన్స్ ప్లేస్. 7 3 times. 7 into 7 into 7. 7 7 ja 49. What is that ones place? 9. 9 7 ja what is that? 63. అంటే what is that ones place? 3. Again, so 3 power of 1 అంటే ఎంతమ్మా 3. అంటే what is that 3 3 ja 9. So what is that ones place? 9. Okay ma? Yes. Next. Square root of 915849. So 915849 ఏంటమ్మా మనకి వర్గమూలము అడిగాడు. వర్గమూలం చూడమ్మా మనకి ఏదైనా ఒక వర్గ సంఖ్య ఫస్ట్ దేంతో ఎండ్ అయిందమ్మా మనకి ఇక్కడ 9 తో ఎండ్ అయింది. సో ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ ఈజ్ ఎండింగ్ విత్ 9. ఒక వర్గ సంఖ్య 9 తో ఎండ్ అవుతే వన్స్ ప్లేస్లో వచ్చే నెంబర్స్ ఏంటమ్మా మనకు 3, 7. అంటే ఇప్పుడు ఏంటమ్మా మనకి 3 స్క్వేర్ అంటే ఎంతమ్మా 9, 7 స్క్వేర్ అంటే ఎంతమ్మా 49. ఫస్ట్ వన్స్ ప్లేసెస్ ఈక్వల్ కావాలి. అది ఆల్రెడీ మనము స్క్వేర్ రూట్లో ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. క్లియర్? బట్ ఇప్పుడు ఏంటమ్మా మనకి 2 డిజిట్స్ క్లోజ్ చేయండి. రిమైనింగ్ ఎంత ఉందమ్మా మనకి 9158. 9158. వాట్ ఇస్ ద నియరెస్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్? దాన్ని నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయాలి. అంటే 9158 అప్రాక్సిమేట్లీ ఏ వర్గ సంఖ్యకు దగ్గరగా ఉంటుంది నియరెస్ట్గా? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడమ్మా మనకి ఇది జనరల్గా మనకి సో ఎంతమ్మా మనకి 100 స్క్వేర్ అంటే ఎంతమ్మా మనకు 10,000 అవుతుందమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 స్క్వేర్ అంటే ఎంతమ్మా 10,000. కానీ ఇక్కడ 10,000 లేదు, 10,000 కంటే తక్కువనే ఉంది. అంటే అప్పుడు ఎలా ఉంటుందమ్మా మనకు? సో 100 కంటే బిలో స్క్వేర్స్. అంటే బిలో అంటే 99 స్క్వేర్ అంటే మనకు తెలుసమ్మా మనకి 9801. క్లియర్? 9801. ఇంకా మళ్ళీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏంటంటే 98. దీనికి దగ్గరగా ఉండేదంటే 95 ట్రై చేద్దాం. మనకి 95 స్క్వేర్. అండ్ 95 అంటే తెలుసు కదా మనకి ఎండింగ్ విత్ 5 అంటే 9 ఆఫ్టర్. సో వాట్ ఇస్ దట్ 9 ఆఫ్టర్ ఎంతమ్మా మనకు 9 ఆఫ్టర్ 10. 10 into 9 ఎంతమ్మా 90. 5 స్క్వేర్ అంటే ఎంతమ్మా 25. అంటే 95 స్క్వేర్ అంటే ఎంతమ్మా 9025 అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా ఎంతమ్మా 9158. అంటే ఇప్పుడు ఈ 9158 అనేది ఏ వర్గ సంఖ్యకు దగ్గరగా ఉందమ్మా మనకు 95. అంటే ఇప్పుడు ఎంతమ్మా 95. నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా మనకు 95. అంటే ఇప్పుడు మనకి దీని యొక్క వర్గమూలం అనేది 953 కానీ ఆర్ 957 కానీ కన్ఫామ్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. బట్ మళ్ళీ 953 ఆర్ 957 ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనకి? అంటే ఆప్షన్లో చూడమ్మా మనకి 957 ఉంది. అగైన్ ఆల్రెడీ ఏంటమ్మా మనకు సో 953 రెండు ఉన్నాయి.
ఎస్ అంటే ఈ రెండు వచ్చే ఛాన్సెస్ లేదు. ఫస్ట్ లాస్ట్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మిడిల్ నెంబర్. మిడిల్ అంటే ఎంతమ్మా మనకు 955. సో మిడిల్ నెంబర్తో కంపారిజన్ చేయండి. 955. సో 955 అంటే ఎంతమ్మా ఇక్కడ 5 స్క్వేర్ అంటే ఎంతమ్మా 25. 95 ఇంటే ఎంతమ్మా మనకు 96. నెక్స్ట్ డిజిట్తో మల్టిప్లై చేయండి. ఎస్ 9 5 ఎంతమ్మా 45. 4 రిమైనింగ్. 9 9 81. 81 ప్లస్ 4 అంటే ఎంతమ్మా 85. ఎస్ 85. నెక్స్ట్ 90 అంటే ఏమవుతుందమ్మా 0. 6 5 ఎంతమ్మా మనకు 33. 6 9 54. 54 అంటే ఎంతమ్మా మనకు 57 అవుతుంది. అంటే 0. నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 12. నెక్స్ట్ అగైన్ ఎంతమ్మా మనకి ఇది 11. నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 9. 9120. 5 స్క్వేర్ అంటే ఎంతమ్మా 25. 9120. 5 స్క్వేర్ అంటే ఎంతమ్మా 25. ఇప్పుడు మనకి ఈ వర్గ సంఖ్యను నువ్వు మధ్య సంఖ్యతో మిడిల్ నెంబర్తో పోలిస్తే నీ యొక్క వాల్యూ అనేది ఎలా ఉందమ్మా మనకి? ఎక్కువగా ఉందా తక్కువ ఉందా? మనకి ఎక్కువనే ఉంది. నీకు వచ్చింది ఎంతమ్మా 91,000 ఎంతమ్మా సార్ 91,000 2020 సారీ అమ్మా మనకి. సో నీ యొక్క సంఖ్య ఎంత 9 lakhs. సో 91,000 2025. సో ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా 91,500 849. బట్ నీ యొక్క వర్గ సంఖ్య మిడిల్ సంఖ్య కంటే ఎలా ఉందమ్మా మనకు? ఎక్కువగా ఉంది. ఎక్కువగా ఉంటే అప్పుడు దీని యొక్క వర్గమూలం ఎంత అవుతుందో మనకి 957 అవుతుంది. దీనికంటే ఈ వర్గ సంఖ్య అనేది తక్కువగా ఉంటే అప్పుడు ఏది తీసుకోవచ్చు మనకి? ఇక్కడ 953గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఏది వస్తుందమ్మా మనకు ఆన్సర్ 957 అవుతుంది. సో వర్ దట్ ఆన్సర్ 957. ఓకే అమ్మా. ఎస్ నెక్స్ట్ a certain number of 2 digits is divided by the sum of its digits. The quotient is 6 and the remainder is 3. If the digits are reversed and the resulting number is divided by the sum of the digits, the quotient is 4, the remainder is 9, the sum of the digits of the number. ఓకే అమ్మా. ఎస్ రెండంకెల యొక్క నిర్దిష్ట సంఖ్యను దాని అంకెల మొత్తముతో భాగిస్తే భాగఫలము 6, శేషము 3. అంకెలను తారుమారు చేసి ఫలిత సంఖ్యను అంకెల మొత్తముతో భాగిస్తే భాగఫలము 4 మరియు శేషము 9 అయినా ఆ సంఖ్య యొక్క అంకెల మొత్తము కనుగొనము. బట్ ఏంటమ్మా మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏ 2 digit నెంబర్. ఆ 2 digit నెంబర్ ఈజ్ డివిజబుల్ బై ఏంటమ్మా సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్. ఆ అంకెల మొత్తము చే భాగిస్తే సో ఏంటమ్మా మనకి భాగఫలము. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా శేషము ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఆ అంకెలను తారుమారు చేస్తే వచ్చిన సంఖ్యను మళ్ళీ సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్తో భాగిస్తే భాగఫలము మరియు శేషం ఇచ్చాడు. బట్ ఇప్పుడు నేను ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా అంటే త్రూ విత్ ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ట్రై చేస్తామా, ఆప్షన్ ఏ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ట్రై చేస్తా. ఎలా ట్రై చేస్తాం అంటే చూడమ్మా, ఇది ఒక 2 digit నెంబర్ అమ్మ. మనకి ఆప్షన్ ఏమడిగిందంటే అంకెల మొత్తం అన్నాడు కాబట్టి ఆప్షన్లో ఉండేది ఏంటమ్మా మనకు సో డివైజర్ ఉంటుంది మనకి. అంటే ఈ 2 digit నెంబర్ని దేంతో భాగిస్తాడమ్మా మనకు ఎక్స్ ప్లస్ వై. అంటే ఇది 2 digit నెంబర్ అంకెల మొత్తం వచ్చే భాగిస్తే దట్ ఈజ్ మనకు వచ్చింది ఏంటమ్మా కోఎఫిషియంట్ ఎంత 6. ఇక్కడ రిమైండర్ ఎంతనో తెలియదు, రిమైండర్ ఎంతమ్మా 3. ఇవి ఇచ్చాడు మనకి. ఇదే కదా మనకి. అంటే 2 అంకెల సంఖ్యను వాటి అంకెల మొత్తం వచ్చే భాగిస్తే భాగఫలం ఉంది, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా శేషం ఉంది. బట్ ఇప్పుడు ఏంటమ్మా మనకి ఆ నెంబర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సో రిమైండర్ థియరం ఏంటమ్మా డివిడెండ్ ఈక్వల్ టు డివైజర్ ఇంటూ కోఎఫిషియంట్ ప్లస్ రిమైండర్. సో విభాజ్యం ఈక్వల్ టు విభాజ్యకం ఇంటూ భాగఫలము ప్లస్ శేషం. అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆప్షన్ ఏ 15 అమ్మా. ఈ 15 అనేది ఏంటమ్మా మనకు అంకెల మొత్తము. అంకెల మొత్తము కదా. అంటే అంకెల మొత్తం అంటే ఏంటమ్మా ఇది డివైజర్. ఇదే కదా మనకి. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఆప్షన్ ఏ ట్రై చేస్తున్నామా 15 చే భాగిస్తే భాగఫలం ఎంతమ్మా 6 ప్లస్ ఎంతమ్మా 3. సో రిమైండర్ ఎంత 3. సో డివిడెండ్ ఈక్వల్ టు డివైజర్ అంకెల మొత్తం ఫస్ట్ ఆప్షన్ ట్రై చేస్తున్నామా. సో డివైజర్ 15 ప్లస్ ఇంటూ కోఎఫిషియంట్ ప్లస్ రిమైండర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 6 ఎంతమ్మా 90 ప్లస్ 3 ఎంతమ్మా 93. ఇది 2 digit నెంబర్ అమ్మా. ఇది 2 digit నెంబర్ అయితే ఆ సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తం ఎంతమ్మా మనం ఇది ఇచ్చిన ఫస్ట్ ఆప్షన్ 15. కానీ వచ్చిన నెంబర్ యొక్క అంకెలోని సంఖ్యల మొత్తం ఎంతమ్మా 9 ప్లస్ 3 అంటే ఎంతమ్మా 12 అవుతుంది. బట్ మనకు అంకెల డిజిట్స్ ఎంత రావాలా 15 రావాలి. అంటే ఇది అవుతుందా మనకి ఆప్షన్ ఏ రాంగ్ అవుతుంది.
క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్. చెకింగ్ విత్ సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా సెకండ్ ఆప్షన్ 9. అంటే 9తో డివిజబుల్ చేస్తున్న 2 డిజిట్ నెంబర్ని సేమ్ కోఎఫిషియంట్ ఎంతమ్మా 6. వాట్ ద రిమైండర్ 3. 9 6 ఎంతమ్మా 54. 54 ప్లస్ 3 అంటే ఎంతమ్మా మనకు 57. సో 57. బట్ ఆ సంఖ్యల మొత్తం ఎంత ఉందమ్మా 9. కానీ ఆ వచ్చిన 2 డిజిట్ నెంబర్ యొక్క అంకెల మొత్తం ఎంతమ్మా మనకి 12. బట్ ఈక్వల్ అవుతుందా మనకి కాదు. అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా ఎలిమినేట్. ఓకేమ్మా. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మళ్ళీ అగైన్ థర్డ్ ఆప్షన్. థర్డ్ ఆప్షన్ ఏంటమ్మా డైరెక్ట్గా 12. సో 12తో డివిజబుల్ చేస్తున్నాను. సో వాట్ ఇస్ దట్ కోఎఫిషియంట్ 6. what is the remainder 3. so dividend equal to divisor into coefficient plus remainder. 12 6 ఎంతమ్మా 72. 72 plus 3 అంటే ఎంతమ్మా మనకు 75. 75 అంటే ఎంతమ్మా 7 plus 5 ఎంతమ్మా మనకు 12. నీకు వచ్చిన ఆప్షన్లో 2 డిజిట్ నెంబర్ సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ ఎంతమ్మా 12. రెండు ఈక్వల్ అయినాయి కదా. ఎస్ ఈక్వల్ అయిందంటే అప్పుడు మనకి ఆ 2 అంకెల సంఖ్యలోనే అంకెల మొత్తం ఎంతమ్మా 12. ఇది మనకు ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇంకో కండిషన్ ఇచ్చాడు, మనం చెక్ చేద్దాం కావాలంటే. ఇప్పుడు ఆ 2 డిజిట్ నెంబర్ ఏంటమ్మా 75. ఎస్ ఈ 75 మళ్ళీ ఏమన్నాడు మనకి అంకెలోని అంకెలను తారుమారు చేస్తే అన్నాడు. ఈ 75ని తారుమారు చేస్తే ఎంతమ్మా ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఎంత 57 కదా. ఎస్ 57 దేంతో భాగించాలా మళ్ళీ అగైన్ మనకి. సో దేంతో భాగించాలా మనకి అంకెల మొత్తము చే భాగిస్తే సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ ఏ భాగిస్తే అన్నాడు. సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ ఏంటమ్మా 12 కదా మనకి. ఎస్ 12 చే భాగిస్తే 5 + 7 ఎంతమ్మా 12. అంటే 12 ఎనీ టైమ్స్ అమ్మా 12 4 ఎంతమ్మా మనకి 48. అంటే వాట్ ద రిమైండర్ ఎంతమ్మా మనకి 9. అవే కావాలని చెక్ చేయండి. అంకెల మొత్తం చే భాగిస్తే వచ్చే భాగఫలం ఎంతమ్మా మనకి 9. సారీ ఎంతమ్మా మనకి 4 కోఎఫిషియంట్. రిమైండర్ ఎంతమ్మా మనకు 9. ఈక్వల్ అయిపోయింది కదా. అంటే ఇప్పుడు ఏంటమ్మా మనకి ఆ 2 డిజిట్ నెంబర్ ఏంటమ్మా 75. ఆ సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తం ఎంతమ్మా మనకి 12 అవుతుంది. సో ఈ విధంగా ఆఫ్ని వెరిఫై చేయండి, ఈజీగా మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. సో ఫర్ దట్ ఆన్సర్ 12. ఓకేమ్మా. నెక్స్ట్ వన్ 111 111 111 111 ఈజ్ డివైడెడ్ బై. ఎస్ ఏంటమ్మా మనకి 111. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా 111 111 111 ఈజ్ డివిజబుల్ బై దేని ద్వారా భాగించబడుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా 3 అన్నాడు కదా. ఎస్ 3 అంటే ఏంటమ్మా మనకి సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్. సో ఎంతమ్మా టోటల్ 6 9 10 11 12. ఇది ఆల్రెడీ ఏమవుతుందమ్మా డివిజబుల్ బై 3. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 3తో డివిజబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మనకు 37 అన్నాడు. 37 అనేది ఏమవుతుందమ్మా ప్రైమ్ నెంబర్. కానీ ఇది 37తో కూడా డివిజబుల్ అవుతుంది కదా మనకి క్లియర్గా. అంటే 37లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా మనకు 3. అంటే మనకి 37 3 జా ఎంతమ్మా మనకి. సో 37లో ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా మనకు 3 జా. సో 37 7 3 జా ఎంతమ్మా మనకి 21. 7 3 3 జా 9. 9 + 2 ఎంతమ్మా 11. అంటే 37లో 3 టైమ్స్ పోతుంది. అంటే 37. సో 37లో కూడా ఇది ఏమవుతుందమ్మా మనకు డివిజబుల్ అవుతుంది. ఇది కూడా డివిజబుల్ అవుతుంది కదా. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా మనకి ఇది 37తో కూడా డివిజబుల్ అవుతుంది. క్లియర్. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా మనకు 11. 11 అంటే ఎలా అప్లై చేస్తాం మనం ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ ఈజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆడ్ నెంబర్ ప్లేసెస్ అండ్ ఈవెన్ నెంబర్ ప్లేసెస్. బేసి సంఖ్యల స్థానాల మొత్తము మరియు సరి సంఖ్యల స్థానాల మొత్తము ఎలా ఉండాలి మనకి 0 లేక 11 ఎక్కువ గుణిజం కావాలి. ఇది ఆల్రెడీ ఏమవుతుందో అన్ని 11 మల్టిపుల్స్. ఇక్కడ ఏది తీసుకుని ఇది ఏమవుతుంది 11 10 జా 1 ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది 11తో డివిజిబుల్ అవుతుంది కదా మనకి. ఎస్ ఆర్ నో. సో కావాలంటే ట్రై చేయండి ఆడ్ నెంబర్ ప్లేసెస్. సో ఏంటమ్మా ఆల్టర్నేట్ డిజిట్ సమ్స్ అప్లై చేయండి కావాలంటే. ఎస్ అంటే 1 + 1 ఎంతమ్మా 2. 2 + 1 3. 3 + 1 4. 4 + 1 5. 5 + 1 6. మళ్ళీ ఈవెన్ నెంబర్ సమ్స్ 1 + 1 2. 2 + 1 3. 3 + 1 4. 4 + 1 5. 5 + 1 6. 6 - 6 అంటే ఏమవుతుందమ్మా 0. అంటే బేస్ సంఖ్యల స్థానాల మొత్తము మరియు సరి సంఖ్యల స్థానాల మొత్తం ఏమవుతుందమ్మా 0 అవుతుంది. అంటే ఇది దేంతో డివిజిబుల్ అవుతుంది మళ్ళీ అగైన్ 11 మల్టిపుల్ కూడా అయిపోయింది. ఎస్ 11 మల్టిపుల్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మనకు దేంతో ట్రై చేయాలి మనకి. సో ఇప్పుడు ఏమన్నాడమ్మా 111 అన్నాడు. 111 ఇది ఆల్రెడీ ఉండేది 111. 111లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా 1 టైం. ఎస్ 1 టైం పోతుంది. ఇది ఏమవుతుందమ్మా 0. అంటే ఎంత తీసుకుంటామా 1. కానీ డివిజబుల్ కాదంటే మళ్ళీ ఏం చేస్తాను ఇక్కడ 0 తీసుకుంటా. మళ్ళీ ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ 1 క్యారింగ్ తీసుకుంటా. మళ్ళీ కాదనుకుంటే మళ్ళీ ఏం చేస్తా ఇక్కడ 0 తీసుకుంటే మళ్ళీ ఎంతమ్మా 1. అంటే ఈ 3 నెంబర్ని 111లో కూడా డివిజబుల్ అవుతుంది. ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా మనకి 1001 టైమ్స్ పోతుంది. అంటే ఈ నెంబర్ ఏమవుతుంది 11 మల్టిపుల్ అయింది. అగైన్ ఏంటమ్మా 111. 111లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది 1001తో డివిజబుల్ అవుతుంది. అంటే ఈ ఎంటైర్ నెంబర్ దేంతో భాగించబడుతుంది 3 37 11 111 1001. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా 3 11 37 111 1001.
Okay ma, nice. Next one, a plus b is to b plus c is to c plus a equal to 5 is to 7 is to 6. 2a minus 3b plus 4c equal to 66. Then find the value of c. Okay ma, a plus b is to b plus c is to c plus a equal to 5 is to 7 is to 6. 2a minus 3b plus 4c equal to 66. అయితే c విలువ ఎంత? ఎస్ చూడమ్మా, మనకి ఈ మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా, మనకి a ప్లస్ a ఏమవుతుందమ్మా 2a, b ప్లస్ b ఏమవుతుందమ్మా 2b, c ప్లస్ c ఏమవుతుందమ్మా 2c. అంటే 2a ప్లస్ 2b ప్లస్ 2c ఈక్వల్ టు ఇవి యాడ్ చేస్తున్నామ్మా. అంటే 2a ప్లస్ 2b ప్లస్ 2c ఇవి మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఏమవుతున్నాం, బేస్ ఆన్ ఎక్స్ అనుకోండి, ఇక్కడ 5x, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 7x, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 6x. ఇవి టోటల్గా యాడ్ చేస్తే 5 ప్లస్ 7 ఎంతమ్మా 12, 12 ప్లస్ 6 ఎంతమ్మా మనకి 18x అవుతుంది. ఇది 18x. 2 ఆఫ్ a ప్లస్ b ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 18x అయితే దెన్ 2 కామన్ తీస్తే వాట్ ఇస్ దట్, a ప్లస్ b ప్లస్ c ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా 18x. 2లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా 9x, 9 టైమ్స్. అంటే ఇప్పుడు a ప్లస్ b ప్లస్ c ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా 9x. ఇప్పుడు నేను ఇండివిజువల్గా ఏ వాల్యూ, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా b వాల్యూ, c వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా. a ప్లస్ b ప్లస్ c ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 9x. నీకు ఏ కావాలి, ఏ కావాలంటే మనకు b ప్లస్ c ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ, b ప్లస్ c ఎన్ని ఎక్స్లు ఉందమ్మా 7x. 9xలో 7x పోతే పడుతుంది రిమైనింగ్ 2x. నెక్స్ట్ b వాల్యూ కావాలి, b వాల్యూ కావాలంటే దేని మైనస్ చేయాలా, ac ఎంతమ్మా మనకు 6x. 9xలో 6x పోతే పడుతుంది రిమైనింగ్ 3x. క్లియర్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా c కావాలి, c అంటే a ప్లస్ b ఎంత కంప్లీట్ అయిందమ్మా ఇక్కడ 5x. ఇంకా టోటల్ a ప్లస్ b ప్లస్ c 9x అయితే ఇంకా ఎంత ఉంటుందమ్మా రిమైనింగ్ 4x కదా. లేదంటే c కావాలంటే ab కావాలి, ab ఎంతమ్మా 5x. 9xలో 5x పోతే పడుతుంది రిమైనింగ్ 4x. ఇప్పుడు మనకి 2a మైనస్ 3b ప్లస్ 4c ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 66. అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 ఇంటూ a అంటే ఎంతమ్మా మనకు 2x, 2 ఇంటూ 2x అంటే ఎంతమ్మా డైరెక్ట్గా 4x. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మైనస్ 3 ఇంటూ b అంటే ఎంతమ్మా 3x, 3 ఇంటూ 3 అంటే ఎంతమ్మా మనకి 9x. మళ్ళీ ఏముందమ్మా ఇక్కడ ప్లస్ 4 ఇంటూ c అంటే ఎంతమ్మా 4x, 4 ఇంటూ 4x అంటే ఎంతమ్మా 16x. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 66. అది మనకి క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్. 2 ఇంటూ a ఎంతమ్మా 2x, 2 ఇంటూ 2x 4x, 3 ఇంటూ 3x, 3 ఇంటూ 3x 9x. సో 4 ఇంటూ 4x ఎంతమ్మా 16x. ఎస్ ఇప్పుడు చూడమ్మా డైరెక్ట్గా మనకి 16x ప్లస్ 4x ఎంతమ్మా మనకు 20x. 20xలో 9x పోతే పడుతుంది రిమైనింగ్ 11x. 11x ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 66. దెన్ x ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకి 11లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది మనకి ఇక్కడ 6 టైమ్స్ పోతుంది. దెన్ x ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా వాల్యూ 6. బట్ వాట్ దట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద వాట్ దట్ c వాల్యూ. c అంటే ఎంతమ్మా డైరెక్ట్గా 4 ఇంటూ x, x అంటే ఎంతమ్మా 6, 4 6 ఎంతమ్మా మనకి 24. సో వాట్ దట్ ఆన్సర్ 24. ఓకే మా. ఎస్. నెక్స్ట్ 3 clocks are designed to be made at every 1 hour, 2 hours, 3 hours respectively. After how many hours will they ring together? Okay ma. 3 గడియారాలు ప్రతి గంటకు 2 గంటలకు మరియు 3 గంటలకు మోగుతాయి. ఎన్ని గంటల తర్వాత అవి కలిసి మోగుతాయి? ఓకే మా. ఎస్. ఎంతమ్మా మనకి 1 గంట, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 2 గంటలు, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 3 గంటలకి. 3 క్లాక్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా 1 అవర్ తర్వాత, 2 అవర్స్ తర్వాత, 3 అవర్స్ తర్వాత మోగుతాయి. బట్ అట్ వాట్ టైమ్ దే విల్ రింగ్ టుగెదర్? ఆ 3 కలిసి ఏ సమయానికి చేంజ్ అవుతాయి అంటే ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా మనకి ఇచ్చిన టైమింగ్స్కి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా? ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 1, 2, 3 ఎల్సిఎం అంటే ఏమైనా డివిజిబుల్ అవుతాయేమో మనకి? లేదు. డైరెక్ట్గా మల్టిప్లై చేయండి. 1 ఇంటూ 2 ఎంతమ్మా 2, 2 3 ఎంతమ్మా మనకు 6. అంటే ఏమవుతున్నామో మనకి ఈ 3 క్లాక్స్ ఏమవుతున్నామో ఎవ్రీ 6 అవర్స్కి ఒకసారి అన్ని కలిసి ఒకేసారి రింగ్ అవుతుంటాయి. ఓకే మా. సో what that answer 6 hours. Okay ma. Yes. Next one, a equal to HCF of 3/4 and 9/4. b equal to LCM and LCM
B equal LCM and then 16 by 5 and 4 by 25. The value of A plus B. Okay ma. A value ఇస్తున్నాడమ్మా మనకి. A అనేది ఏంటమ్మా HCF. Weight యొక్క HCF అమ్మా మనకి 3/4, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా 9/16 HCF. దెన్ B వాల్యూ ఏమంటున్నాడమ్మా మనకు LCM. వెయిట్ యొక్క LCM అమ్మా మనకి 16/5 ప్లస్ 4 ఎంతమ్మా 25. 16/5, 4/25. సో ఏ వాల్యూ HCF ఆఫ్ దీస్ టూ ఫ్రాక్షన్స్. భిన్నాలు ఇచ్చాడమ్మా మనకి. ఫ్రాక్షన్స్ ఇస్తే HCF అంటే ఏమవుతుందమ్మా, ఫస్ట్ HCF అంటే న్యూమరేటర్కి HCF ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో లవంలకి గాసాబా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 3, 9 ఈ రెండు సంఖ్యలు దేనిచే భాగించబడతాయమ్మా, హైయెస్ట్ నెంబర్ 3 బై HCF కాబట్టి న్యూమరేటర్కి ఏంటమ్మా HCF, డినామినేటర్కి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా LCM. 4, 16 వరదటి LCM 16 కదమ్మా 16. ఇది ఏ వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు B వాల్యూ LCM. వేటికి LCM అమ్మా ఇప్పుడు, సో 16/5 4/25 LCM అంటే న్యూమరేటర్కి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా LCM. 16, 4 LCM అంటే ఎంతమ్మా మనకు 16 బై, సో 5, 25కి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా HCF. 5, 25 ఈ టూ నెంబర్స్ దేంతో డివిజిబుల్ అవుతాయమ్మా మనకి 5లో డివిజిబుల్ అవుతాయి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. HCF భిన్నాలు ఇచ్చి HCF అంటే న్యూమరేటర్కి HCF, డినామినేటర్కి ఏంటమ్మా LCM. LCM అడిగాడు అనుకోండి, న్యూమరేటర్కి ఏంటమ్మా LCM, లవంలకు కాసాగు, డినామినేటర్లకి ఏంటమ్మా HCF. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి యొక్క ఏమడిగాడమ్మా మనకు సమ్ అడుగుతున్నాడు. అంటే ఎంతమ్మా మనకు, సో ఇదే కదా ఏ వాల్యూ 3/16 ప్లస్ ఎంతమ్మా 16/5 ఇదే కదా మనకి ఎస్. అంటే ఎంతమ్మా వరదటి LCM 16/5 ఎంతమ్మా 80. సో ఇంకా 80 ఉండే క్వశ్చన్లో ఏదైనా ఉందంటే ఒకటే ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం తీసుకోవచ్చు. కావాలంటే ట్రై చేద్దాం. 16లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా 80 అనేది 5 3 ఎంతమ్మా 15. ఎస్ 80 ఈజ్ డివిజబుల్ బై 5. హౌ మెనీ టైమ్స్ 16 ఎంతమ్మా మనకి 256. ఓకేమ్మా 256 అంటే 256 ఒక 15 అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా మనకు 271 అవుతుంది. సో వర్ దట్ ఆన్సర్ 271/80. సో వర్ దట్ ఆన్సర్ 271/80. క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్? నైస్. ఓకేమ్మా. Average weight of 25 students of a class is 50 kgs. If the weight of the class teacher is included, the average is increased by 1 kg. The weight of the teacher is. Okay ma. Yes. ఒక తరగతిలోని 25 మంది విద్యార్థుల సగటు బరువు 50 కిలోలు. తరగతిలోకి ఉపాధ్యాయుడు బరువును కూడా చేర్చినట్లయితే సగటు 1 కిలో పెరుగుతుంది. అయినా ఉపాధ్యాయుడి యొక్క బరువు ఎంత? ఎస్ బట్ యావరేజ్ క్వశ్చన్ అమ్మా మనకి. టోటల్గా ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా నెంబర్స్ 25 నెంబర్స్ అమ్మా. ఈ 25 నెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా మనకు 50. 25 మంది విద్యార్థుల యొక్క సగటు ఎంతమ్మా మనకు 50. ఒక స్టూడెంట్ వచ్చి ఒక టీచర్ యాడ్ అవుతే ఏమవుతుందమ్మా 26 అవుతుంది. 26 మెంబర్స్. అప్పుడు సగటు ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుందమ్మా మనకు 1 kg అవుతుంది. 1 kg అంటే ఎంతమ్మా 51 అవుతుంది. దీన్ని జనరల్గా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే యావరేజ్ ఉంది నెంబర్స్, సమ్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. 25 నెంబర్స్ సమ్ వస్తుంది, 26 నెంబర్స్ సమ్. ఈ టోటల్ 26 నెంబర్స్ సమ్ నుంచి 25 స్టూడెంట్స్ యొక్క సమ్ మైనస్ చేస్తే మనం ఎవరిది వెయిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చమ్మా టీచర్. కానీ నేను సమ్ లేక ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండా ఒక సర్క్యులర్ మెథడ్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఎంతమ్మా వీటి మధ్య గ్యాప్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది +1. ఎంతమ్మా +1 ఇంటూ ఎంతమ్మా మనకి ఇక్కడ 51. +1 ఇంటూ 51 అంటే ఎంతమ్మా +51. ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ తీసుకున్నామా, మైనస్ ఉంటే మైనస్. ఇక్కడ అగైన్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా అగైన్ +1. 1 ఇంటూ 25 అంటే ఎంతమ్మా మనకు 25. సో ప్లస్ ఎంతమ్మా మనకి 25. సో 51 + 25 అంటే ఎంతమ్మా మనకు 76. అంటే వర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ది టీచర్ అమ్మా మనకు 76. సో వర్ దట్ ఆన్సర్ 76. అంటే వర్ దట్ ఆన్సర్ నన్ ఆఫ్ దీస్. లేదంటే సమ్ లెక్కన మార్చి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సమ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్. అంటే అప్పుడు ఏంటమ్మా 25 స్టూడెంట్స్ యొక్క టోటల్ వెయిట్ వస్తుంది. సమ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్. మొత్తం ఈక్వల్ టు సగటు ఇంటూ రాసుల సంఖ్య. అప్పుడు 25 మంది యొక్క మొత్తం బరువు వస్తుంది. ఈ 25 మంది యొక్క టోటల్ మెంబర్స్ నుంచి 25 స్టూడెంట్స్ యొక్క వెయిట్ మైనస్ చేస్తే మనకేమవుతుందమ్మా టీచర్ వెయిట్ వస్తుంది. సో అలానే అప్లై చేయండి. లేకుంటే ఈ విధంగా ఇంక్లూడింగ్ మోడల్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడింగ్ మోడల్ ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా సర్క్యులర్ మెథడ్ అప్లై చేసుకుంటే ఈజీగా క్యాలిక్యులేషన్ కొద్దిగా బెటర్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకేమా.
Yes. Next one. So a cricketer batsman had a certain average of runs for his 11th inning. Yes, sir. In the 12th inning, he made a score of 90 runs and thereby his average runs was decreased by 5. His average runs after 12th inning. Okay, ma. ఒక క్రికెటర్ బ్యాట్స్మెన్ తన 11వ ఇన్నింగ్స్లకు నిర్దిష్ట సగటు పరుగులు సాధించాడు. 12వ ఇన్నింగ్స్లో అతను 90 పరుగులు చేశాడు. తద్వారా అతని పరుగులు సగటు 5 తగ్గింది. 12వ ఇన్నింగ్స్ తర్వాత అతని పరుగుల సగటు ఎంత? సో ఇప్పుడు ఏంటమ్మా మనకి 11th ఇన్నింగ్లో కొంత సగటు ఉంది. 12వ ఇన్నింగ్లో కొన్ని రన్స్ చేయడం వలన నీ యొక్క సగటు ఏమవుతుందమ్మా తగ్గింది అన్నాడు. ఎస్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటమ్మా మనకి 11th ఇన్నింగ్ ఎస్ ఎంతమ్మా మనకి 11th ఇన్నింగ్. ఈ 11th ఇన్నింగ్లో యావరేజ్ ఎంతమ్మా మనకు? సో యావరేజ్ తెలుసా మనకి ఎక్స్ అనుకుంటా. యావరేజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా ఎక్స్. సమ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా మనకి యావరేజ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్నింగ్స్. అంటే అప్పుడు ఎంతమ్మా 11 ఇంటూ ఎక్స్. ఇది మొత్తం ఓకేమ్మా. 11th ఇన్నింగ్లో సగటు స్కోర్ ఎక్స్, మొత్తం పరుగులు అంటే ఏంటమ్మా మనకి 11 ఇంటూ ఎక్స్. బట్ 12th ఇన్నింగ్ ఇప్పుడు ఏంటమ్మా మనకి 12th ఇన్నింగ్ ఇది. ఎస్ 12th ఇన్నింగ్. ఈ 12th ఇన్నింగ్లో నువ్వు పరుగులు చేసావు, 90 పరుగులు మాత్రమే చేసావు. అప్పుడు సగటు 5 తగ్గింది అన్నాడు. అంటే అప్పుడు దేంతో కంపేర్ చేస్తామా? బిఫోర్ ప్రీవియస్ ఇన్నింగ్. అంటే బిఫోర్ 11th ఇన్నింగ్ ఒక యావరేజ్ ఎంతమ్మా ఎక్స్. అంటే 5 పరుగులు తగ్గిందంటే అప్పుడు ఏం రాస్తామా మనం ఇక్కడ? ఎక్స్ మైనస్ 5. రైట్. అంటే ఇప్పుడు దీని యొక్క టోటల్ సమ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా 12 ఇంటే ఏంటమ్మా మనకు ఎక్స్ మైనస్ 5. అంటే ఇక్కడ 90 పరుగులు చేయడం వల్ల నీ సగటు 5 పరుగులు తగ్గిందంటే ఈ రెండింటి మధ్య ఏంటమ్మా డిఫరెన్స్ అప్లై చేయండి. అంటే అప్పుడు ఏంటమ్మా 12 ఏంటమ్మా మనకు ఎక్స్ మైనస్ 5 మైనస్ ఏంటమ్మా 11x ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకు 90. ఎస్ 12x మైనస్ ఎంతమ్మా 60 మైనస్ 11x ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకు 90. 12xలో 11x అంటే ఎంతమ్మా ఎక్స్. ఈ మైనస్ 60 అవతల పోతే ఏమవుతుందమ్మా ప్లస్ 60. 90 ప్లస్ 60 అంటే ఎంతమ్మా మనకు 150. సో ఇప్పుడు ఈ 150 అనేది ఎప్పుడమ్మా మనకి దట్ ఈజ్ యావరేజ్ ఇన్నింగ్. 11th ఇన్నింగ్ యావరేజ్ అంటే ఎంతమ్మా ఎక్స్. కానీ మనకు అడిగింది ఏంటమ్మా 12వ ఇన్నింగ్స్ తర్వాత. 12వ ఇన్నింగ్స్ తర్వాత నీ యొక్క యావరేజ్ ఎంత ఉందమ్మా ఎక్స్ మైనస్ 5. అంటే ఎక్స్ అంటే ఎంత వచ్చిందమ్మా మనకు 150 మైనస్ 5. అంటే వాట్ ఇస్ దట్ ఆన్సర్ 145. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ 145. నీ క్వశ్చన్లో 150 కూడా ఉంది. 150 అనేది ఏ ఇన్నింగ్ అమ్మా మనకి 11th ఇన్నింగ్. ఓకేమ్మా. కానీ మనకు అడిగింది ఏంటి ఇక్కడ ఆఫ్టర్ 12th ఇన్నింగ్. 12th ఇన్నింగ్ యావరేజ్ అంటే ఏంటమ్మా మనకి 150 మైనస్ 5 అంటే ఎంత మనకి 145. సో వాట్ ఇస్ దట్ ఆన్సర్ 145. క్లియర్. సో ఇలా అన్న అప్లై చేయండి. లేదంటే మనం ఒక సింపుల్ మెథడ్ దీనికి అప్లై చేయొచ్చమ్మా ఇలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్కి, ఇలాంటి టైప్స్ క్వశ్చన్స్కి. ఓకేమ్మా. సో ఎలా అప్లై చేయొచ్చు అంటే టోటల్ రన్స్ ఈక్వల్ టు పరుగులు ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ యావరేజ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. ఓకేమ్మా. అంటే ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఇంటూ టోటల్ ఇన్నింగ్స్. ఈ మెథడ్ అప్లై చేసి మనం డైరెక్ట్ కూడా సింప్లిఫై చేయొచ్చు. ఒక సింపుల్ ఫార్ములా ఓన్లీ ఈ టైప్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్కి. టోటల్ రన్స్ మొత్తం పరుగులు ఈక్వల్ టు పాత సగటు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఇంటూ మొత్తం ఇన్నింగ్స్. అంటే రన్స్ ఎన్నమ్మా మనకి 90 పరుగులు. ఓల్డ్ యావరేజ్ అంటే 11th ఇన్నింగ్ యావరేజ్ మనం ఏమనుకుంటున్నాం ఎక్స్ అనుకుంటున్నాం. ఎస్ ఎన్ని పరుగులు మనకు డిక్రీజ్ అయిందన్నమా 5 మైనస్ 5 ఇంటూ టోటల్ ఇన్నింగ్స్ ఎంతమ్మా మనకు 12 ఇన్నింగ్స్. ఎస్ అంటే ఈ 12 ఇంటూ 5 ఎంతమ్మా 60. ఈ మైనస్ 60 ఇతరులకు వస్తే ఏమవుతుందమ్మా ప్లస్ 60. అంటే 90 ప్లస్ 60 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకు ఎక్స్. దెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకు 150. ఈ 150 ఏంటమ్మా ఓల్డ్ యావరేజ్ మీన్స్ 11th ఇన్నింగ్ యొక్క యావరేజ్. ఓకేమ్మా. 11th ఇన్నింగ్ యావరేజ్ 150 అయితే 12th ఇన్నింగ్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మనకు 5 రన్స్ డిక్రీజ్ అయింది కదా మనకి. అంటే 150 మైనస్ 5 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకి 145. సో 145. ఓకేమ్మా. సో ఈ విధంగా అప్లై చేయండి. లేకుంటే ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుని డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. ఓకేమ్మా. నైస్. నెక్స్ట్ వన్. ఇన్ ఏ థియేటర్ దెర్ ఆర్ 20 seats in the row.
each row has 3 more seats than the row ahead of it. There are 35 rows in the theater. Find the total number of seats in the theater. Okay ma. ఒక థియేటర్లో మొదటి వరుసలో 20 సీట్లు ఉంటాయి. ప్రతి వరుసలో దాని ముందు వరుస కంటే 3 సీట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. థియేటర్లో 35 వరుసలు ఉన్నాయి. థియేటర్లో మొత్తం సీట్ల సంఖ్యను కనుగొనండి. బట్ ఏంటమ్మా మనకి ఒక థియేటర్లో ఫస్ట్ రోలో ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయమ్మా 20 అన్నాడు. నెక్స్ట్ రోలో ఎలా ఉంటాయన్నాడు, ముందు ఉన్న దానికంటే 3 సీట్స్ ఎక్కువ అన్నాడు. దీనికంటే 3 సీట్స్ ఎక్కువ అంటే ఎంతమ్మా 23, దీనికంటే 3 సీట్స్ అంటే ఎంతమ్మా టోటల్గా 26. ఇలా మొత్తం ఎన్నమ్మా మనకి ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయన్నాడు, మనకి 35 రోస్ ఉన్నాయన్నాడు. బట్ దీన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనకి? దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే చూడమ్మా, ఇది ఒక మెథడ్ ఏంటంటే, సో ఒక మెథడ్ 2 మెథడ్స్లో మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇది ఎలా ఉందంటే ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా మనకు టర్మ్ టు టర్మ్ అనేది గ్యాప్ ఎలా ఉందమ్మా కాన్స్టెంట్గా ఉంది. టర్మ్ టు టర్మ్ గ్యాప్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటే ఏంటమ్మా మనకు అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అప్లై చేయొచ్చు. అంటే సమ్ ఆఫ్ ది ఎన్ టర్మ్స్ మొదటి ఎన్ పదాల మొత్తం ఏంటమ్మా ఫార్ములా డైరెక్ట్గా n/2 2a ప్లస్ n-1 ఇంటూ డి. ఓకేమ్మా, అంటే మొదటి ఎన్ అంటే మొత్తం ఎన్ని పదాలమ్మా ఎన్ని టర్మ్స్ మనకి 35 రోస్. అంటే ఇప్పుడు ఎంతమ్మా డైరెక్ట్గా 35/2 2 ఇంటూ ఏ అంటే ఏంటమ్మా ఫస్ట్ టర్మ్, ఫస్ట్ టర్మ్ 20 ప్లస్ n-1 ఎన్ని మొత్తం 35 - 1 అంటే ఎంతమ్మా 34. డి అంటే ఏంటమ్మా డిఫరెన్స్, టర్మ్ టు టర్మ్ గ్యాప్ ఎంత ఉందమ్మా 3. క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్? ఎస్, అంటే ఎంతమ్మా మనకి ఇది 35/2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 20 ఎంతమ్మా 40. సో 3 ఇంటూ 30 ఎంతమ్మా 90. 3 4 ఎంతమ్మా మనకు 12 అంటే ఎంతమ్మా మనకి 102 ప్లస్ ఎంతమ్మా 40 అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా 142. సో 142 అంటే 2లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా మనకి ఇది 71 టైమ్స్. అంటే 35 ఇంటూ 71. సో చేస్తే మనకి ఎంత రావాలమ్మా 1's ప్లేస్ ఎంత రావాలా 5 రావాలి. ఈ రెండు మల్టీప్లేస్తో 1's ప్లేస్ 5 అంటే 2 ఉన్నాయమ్మా మనకి, ఈ 2 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. అంటే ఫస్ట్ సెకండ్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఎంతమ్మా మనకి 35 ఇంటూ 70, 7 5 ఎంతమ్మా 35, 7 3 21 అంటే ఎంతమ్మా 24. నెక్స్ట్ ఏమవుతుందమ్మా 0 70, మళ్ళీ 35 1 ఎంతమ్మా 35 అంటే 2450 ప్లస్ 35 అంటే ఎంతమ్మా 2485. అంటే ఆ థియేటర్లో మొత్తం ఎన్ని సీట్స్ ఉంటాయమ్మా 2485 సీట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకేమ్మా, నైస్. ద యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఫ్రమ్ ట్యూస్డే టు సాటర్డే ఈజ్ 31 degrees. ద యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆన్ వెడ్నెస్డే టు సండే ఈజ్ 27 degrees. Tuesday temperature was 9/4 of the Sunday temperature. Find the Sunday temperature. Okay ma? Yes sir. మంగళవారం నుండి శనివారం వరకు సగటు ఉష్ణోగ్రత 31 degrees. బుధవారం నుండి ఆదివారం వరకు సగటు ఉష్ణోగ్రత 27 degrees. మంగళవారం ఉష్ణోగ్రత ఆదివారం ఉష్ణోగ్రతలో 9/4 వంతు అయినా ఆదివారం ఉష్ణోగ్రత కనుగొనండి. ఇవేంటమ్మా మనకు రీప్లేస్మెంట్ మెథడ్. సో ఇప్పుడు ఏంటమ్మా మనకి సో మండే 2 ఏంటమ్మా మనకి ట్యూస్డే, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా వెడ్నెస్డే, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా అగైన్ థర్స్డే, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మండే కాదమ్మా మనకి ట్యూస్డే నుంచి ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా సాటర్డే. ఈ మొత్తం ఎన్ని డేస్ అమ్మా 5 days. ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే. అంటే ఈ 5 days యొక్క ఏంటమ్మా మనకు టెంపరేచర్ ఎంత 31 అన్నాడు. 5 days యొక్క టెంపరేచర్ ఎంతమ్మా మనకు 31. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా వెడ్నెస్డే టు సండే అన్నాడు. వెడ్నెస్డే, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మనకి థర్స్డే, నెక్స్ట్ ఫ్రైడే, సాటర్డే, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా సండే. అంటే నెక్స్ట్ ఏమి ఇస్తున్నాడు మళ్ళీ 5 days. ఈ 5 days యొక్క టెంపరేచర్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా మనకి అగైన్ 27. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది రీప్లేస్మెంట్ మెథడ్ అమ్మా. ఇదేంటమ్మా ట్యూస్డే టు సాటర్డే, వెడ్నెస్డే టు సండే. ఫస్ట్ ఈ ఫస్ట్ 5 days యొక్క టెంపరేచర్ 31. సమ్ ఆఫ్ ది టెంపరేచర్ 5 days. సమ్ అంటే ఎంతమ్మా మనకి 5 1 5, 5 3 ఎంతమ్మా 15. నెక్స్ట్ 5 days యొక్క సమ్ అంటే ఎంతమ్మా మనకు సో 135. క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్? 135 అంతే కదమ్మా మనకి 135. 5 7 35, 5 2 10 13. రైస్. అంటే ఇప్పుడు మైనస్ చేస్తామా, మైనస్ ఆఫ్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా మనకి ఇక్కడ వెడ్నెస్డే, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా థర్స్డే,
ఫ్రైడే సాటర్డే క్యాన్సిల్ అవుతుంది. నీకు మిగిలింది ఏంటమ్మా ట్యూస్డే మైనస్ ఏంటమ్మా సండే టెంపరేచర్ మధ్య గ్యాప్ అంటే 155లో 135 అంటే ఎంతమ్మా రిమైనింగ్ 20. ఇది మనకి. బట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా మనకు ఇస్ అగైన్ సో ట్యూస్డే టెంపరేచర్ ఈజ్ మంగళవారము ఉష్ణోగ్రత సండే ఉష్ణోగ్రతలో ఎంత అన్నాడమ్మా 9/4. సండే ఉష్ణోగ్రతలో 9/4 అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎలా రాయించామా డైరెక్ట్గా 9:4 అదే కదా మనకి. సో మంగళవారం ఉష్ణోగ్రత సండే ఉష్ణోగ్రతలో 9/4 అంటే వాట్ దట్ రేషియో 9:4. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎలా అప్లై చేయాలంటే ట్యూస్డే సండేల మధ్య టెంపరేచర్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా 20 అంటే వాడు ఇచ్చే రేషియోలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా మనకి 5 అంటే ఈ 5 పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 20 అయితే డైరెక్ట్గా 1 పార్ట్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకి 4 degrees. 1 పార్ట్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 4. మనకు కావాల్సిన ఏంటమ్మా ఆదివారం సండే ఎక్కువ టెంపరేచర్. సండే టెంపరేచర్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉందమ్మా 4. 1 పార్ట్ 4 అయితే దెన్ 4 పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు 4 × 4 అంటే ఎంతమ్మా 16 degrees. సో వర్ ద సండే టెంపరేచర్ ఎంతమ్మా మనకు 16 degrees. ఓకే అమ్మా. నెక్స్ట్ A, B, C started a business. Twice the investment of A is equal to thrice the investment of B and also 5 times of investment of C. If the total profit after a year is 15.5 lakhs, then the share of B in the profit. Okay ma. Yes. A, B, C వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. A యొక్క పెట్టుబడి రెట్టింపు బి యొక్క పెట్టుబడికి 3 రెట్లు మరియు సి యొక్క పెట్టుబడికి 5 రెట్లకు సమానం. ఒక సంవత్సరం తర్వాత మొత్తం లాభం 15.5 lakhs అయినా లాభంలో బి వాటా ఎంత? సో ఇప్పుడు ఏమన్నాడమ్మా మనకి ఏ యొక్క క్యాపిటల్ ఏమన్నాడమ్మా మనకి ట్వైస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఏ. ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటమ్మా ఏ యొక్క పెట్టుబడికి ట్వైస్ డబల్ ఎంతనో తెలియదు ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి డబల్. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడమ్మా మనకి ఈక్వల్ టు సో thrice to B. B investment కి ఏంటమ్మా 3 times ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ 5 times of C అంటే C యొక్క పెట్టుబడికి 5 రెట్లకు సమానము అన్నాడు. ఇది మనకి ఇలా ఇస్తున్నాడమ్మా. ఏ యొక్క పెట్టుబడికి 2 రెట్లు బి యొక్క పెట్టుబడికి 3 రెట్లు సి యొక్క పెట్టుబడికి 5 రెట్లకు ఎలా ఉంటుంది సమానం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలమ్మా రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా. సో ఇదేంటమ్మా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రేషియో కదమ్మా. రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇక్కడ LCM 2, 3, 5 LCM ఏమన్నా డివిజిబుల్ అవుతాయేమో కాదు. 2, 3 ఎంతమ్మా 6, 6, 5 ఎంతమ్మా 30 అంటే LCM ఎంతమ్మా మనకు 30. ఇప్పుడు మనకి ఈ 30 అనేది 2లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా మనకి ఇక్కడ 15 టైమ్స్ పోతుంది. ఎస్ ఈ 30 అనేది 3లో ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా 10 టైమ్స్. 30 అనేది 5లో ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా 6 టైమ్స్ పోతుంది. అంటే వాటి యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఎంతమ్మా 15:10:6 అవుతుంది. ఎస్ టైం పీరియడ్ ఎలా ఉందమ్మా అందరికీ సేమ్ ఉంది. టైం పీరియడ్ సేమ్ ఉంటే ప్రాఫిట్ ఈక్వల్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో అంటే ప్రాఫిట్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ టైం. టైం పీరియడ్ సేమ్ ఉంటే ప్రాఫిట్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా మనకు ఇన్వెస్ట్మెంట్. కాలము సమానంగా ఉంటే లాభం ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా పెట్టుబడులు. అంటే వాటి దట్ ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది మనకి సేమ్ A:B:C ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 15:10:6. అంటే ఇప్పుడు వాటి యొక్క ప్రాఫిట్ని ఎలా డివైడ్ చేయాలా 15:10:6 రేషియోలో డివైడ్ చేయాలా. వాటి ద టోటల్ ప్రాఫిట్ 25 ప్లస్ 1 అంటే ఎంతమ్మా మనకి ప్లస్ 6 అంటే ఎంతమ్మా 31. ఈ 31 పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకు 15.5. అంటే డైరెక్ట్గా 1 పార్ట్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకి 5 ఆఫ్టర్ 1 డిజిట్ డెసిమల్ పాయింట్ అంటే ఎంతమ్మా 0.5 lakhs. బట్ మనకు కావాల్సిన ఎవరి వాటా బి వాటా. బి అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ ఉందమ్మా 10 అంటే 1 పార్ట్ ఈక్వల్ టు 0.5 lakhs అయితే 10 పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు 10 × 5 అంటే ఎంతమ్మా 50 ఆఫ్టర్ 1 డిజిట్ డెసిమల్ పాయింట్ అంటే ఎంతమ్మా క్యాన్సిల్ అంటే సో హౌ మెనీ lakhs 5 lakhs అవుతుంది. సో విత్ దట్ ఆన్సర్ 5 lakhs. క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్? ఎస్ ఓకే అమ్మా. నెక్స్ట్ A, B, C start a business with investments 4,500, 3,500, 2,500 respectively. C will get extra 20% of total profit for managing the business and remaining profit will be divided in their investment ratio. The profit of C is 6,900 rupees less than total of A and B. Then find the difference between profit of A and B. ఒక వ్యాపారంలో A, B, Cలు వరుసగా 4,500, 3,500, 45,000 రూపాయలు, 35,000 రూపాయలు, 25,000 రూపాయల పెట్టుబడులతో వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు.
వ్యాపారాన్ని నిర్వహించడానికి సి మొత్తం లాభంలో 20% అదనంగా పొందుతాడు మరియు మిగిలిన లాభం వారి పెట్టుబడి నిష్పత్తిలో విభజించబడుతుంది. ఏ మరియు బి యొక్క మొత్తము లాభము కంటే సి 6,900 రూపాయలు తక్కువ అయినా ఏ మరియు బిల లాభంల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని కనుక్కొనండి అన్నాడు. ఓకేమ్మా. ఎస్. సో ఇంకేంటమ్మా మనకి సేమ్ పెట్టుబడులకు సంబంధించిన ఏంటమ్మా పార్ట్నర్షిప్లో ఒక క్వశ్చన్ మనకి ఇది. ఎస్ చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి మా డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేయండి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో ఇక్కడ 3 zeros, ఇక్కడ 3 zeros, ఇక్కడ 3 zeros క్యాన్సల్. 5లో ఎంతమ్మా 9 times, 5లో ఎంతమ్మా 7 times, 5లో ఎంతమ్మా 5 times, అంటే ఎంతమ్మా 9 నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 7:5. ఇది మనకి 9:7:5. బట్ ఇప్పుడు మనం ఎలా తీసుకుంటాం అంటే చూడండి మనకి ఇక్కడ 9 మల్టిపుల్, 7 మల్టిపుల్, 5 మల్టిపుల్ మనం ఏదైనా ఒక వాల్యూ తీసుకుని సింప్లిఫై చేద్దాం. అంటే టైం పీరియడ్ ఎలా ఉందమ్మా సేమ్ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఏంటమ్మా 9 మల్టిపుల్ అంటే ఎంత 90, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 70, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 50. అంటే ఇది మనకి టోటల్గా ఇలా వచ్చింది అనుకోండమ్మా, ఇది మల్టిపుల్. ఎస్. అంటే ఇప్పుడు 90, 70, 50 అమ్మా. అంటే వాటి టోటల్ ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా మనకి ఇది 90 + 70 ఎంతమ్మా 160, 160 + 50 అంటే ఎంతమ్మా మనకు 21, 210 కదా. ఎస్. 16, 7 + 5 ఎంతమ్మా 12, 19, 20, 21, 210. అంటే టోటల్ ప్రాఫిట్ 210 అమ్మా. ఎస్ 210. ఇప్పుడు ఈ 210 ఎలా డివైడ్ చేయాలంటే 9:7:5 రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి. ఇది నువ్వు తీసుకున్న టోటల్ ప్రాఫిట్ అనుకోండి, నాట్ ఓన్లీ 210. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 9 మల్టిపుల్ ఏదైనా ట్రై చేయొచ్చు, 7 మల్టిపుల్ ఏదైనా ట్రై చేయొచ్చు, 5 మల్టిపుల్ ఏదైనా ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు మనకి సి ఆల్రెడీ వర్క్ చేసినందుకు టోటల్ ప్రాఫిట్లో 20% ప్రాఫిట్ పొందుతున్నాడు అని ఇచ్చాడమ్మా. వ్యాపారాన్ని నిర్వహించడానికి సి మొత్తం లాభంలో 20%. అంటే 210లో ఎంతమ్మా మనకు 20%. 20% అంటే ఎంతమ్మా 100. 0 zeros క్యాన్సల్. 2 × 21 అంటే ఎంతమ్మా మనకి ఇది 42. ఎస్. అంటే సికి వచ్చేది వ్యాపారం నిర్వహణకి 42 రూపీస్ వస్తుంది. ఎస్ 42. మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా మనకి మరియు మిగిలిన లాభం వారి పెట్టుబడుల ప్రకారం డివైడ్ చేశారు. మిగిలిన లాభం అంటే 210లో 20% పోయిందమ్మా. 20% పోతే ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుందమ్మా 80% వాల్యూ. 80% అంటే ఎంతమ్మా 168 కదా. ఎస్. అంటే ఎంతమ్మా మనకి రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్ మిగిలిన లాభం ఎంతమ్మా 168. అంటే 42 మైనస్ చేయండి అమ్మా. 210 - 42 అంటే ఎంతమ్మా మనకి సో 168. క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్. ఇప్పుడు ఈ 168ని ఎలా డివైడ్ చేయాలా 9:7:5 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తున్నామా. ఓకేమ్మా. ఈ 168ను 9:7:5 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తే సో ఎంతమ్మా 9 + 7 ఎంతమ్మా 16, 16 + 5 ఎంతమ్మా 21. ఈ 21 ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకు 168. ఇది మనకి 21 ఈక్వల్ టు 160 అయితే 1 part ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకు 8. 1 part. ఇంకా 1 part ఈక్వల్ టు 8 అయితే ఏ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకి 9. 9 × 8 అంటే ఎంతమ్మా 72. దెన్ బి ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకి 7 × 8, 7 8 ఎంతమ్మా 56. సి ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకు 5, 5 × 8 అంటే ఎంతమ్మా 40. బి సికి ఆల్రెడీ ఏంటమ్మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేందుకు 40 రూపీస్ ప్రాఫిట్. ఆల్రెడీ బిజినెస్ రన్ చేసేందుకు ఎంత వచ్చిందమ్మా 42. అంటే మొత్తానికి ఎంత వస్తుందమ్మా సికి 82 అయింది. ఇది 82. క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ 82. బట్ క్వశ్చన్ ఏమిచ్చా అంటే ఏ మరియు బి యొక్క మొత్తం లాభము కంటే సికి అన్నాడు. అంటే ఏ మరియు బిలో మొత్తం లాభం అన్నాడమ్మా. ఇదే కదా ఏ మరియు బిలో మొత్తం లాభం ఇది. ఎంతమ్మా టోటల్ లాభం అంటే ఎంత మనకి ఇది 8. నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 7 + 5 ఎంతమ్మా 12 అంటే 128. ఏ మరియు బిలో మొత్తం లాభం ఇది. సి కంటే సో ఏ మరిలో మొత్తం లాభం కంటే వీటికంటే సికి ఎంత తక్కువ అన్నాడు 6,900. అంటే ఈ రెండింటి మధ్య గ్యాప్ ఇస్తున్నాడమ్మా మనకి 128 - 82 గ్యాప్ ఇస్తున్నాడు. అంటే 128 - 82 గ్యాప్ అంటే 8లో 2 పోతే ఎంతమ్మా మనకి ఇక్కడ 6. నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 8 2 పోతే ఎంత 6. 12 - 4 అంటే ఎంతమ్మా మనకు 12 - 4 అంటే ఎంతమ్మా 8. ఈ 46 ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకు 6,900 రూపీస్ ఇచ్చాడు. ఇది మనకి ఇంకా డైరెక్ట్గా 2లో ఎంతమ్మా మనకు 23 times. ఓకేమ్మా 2 3 6, 2 3 2లో ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా 4 times, 2 5 నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 0. ఎస్. మళ్ళీ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా మనకి అంటే సో 15 3 45,
23లో ఎంతమ్మా 15 అంటే ఎంతమ్మా మనకు 150 అంటే 1 పార్ట్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 150 అంటే ఒక భాగం వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా 150. కానీ మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా ఏ మరియు బీల లాభాల మధ్య వ్యత్యాసం. ఏ మరియు బీలు అంటే ఏకి ఎంతమ్మా 72, బీకి ఎంతమ్మా 56. వీటి మధ్య మళ్ళీ డిఫరెన్స్ అడిగాడు. 12 - 6 అంటే ఎంతమ్మా 6. నెక్స్ట్ ఎంత ఉంటుందమ్మా ఇక్కడ క్యారింగ్ అంటే ఎంత మనకి 6. 6లో 5 పోతే ఎంతమ్మా మనకి 5 పోతే ఎంతమ్మా 1 ఉంటుంది అంటే 16. అంటే 1 పార్ట్ ఎంతమ్మా మనకి 16. ఆల్రెడీ 1 పార్ట్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిందమ్మా 150. 16 పార్ట్స్ అంటే ఎంతమ్మా 16 ఇంటే ఎంతమ్మా 150 అంటే 15 6 ఎంతమ్మా మనకు 90. 9 రిమైనింగ్. 15 1 ఎంతమ్మా 15. 15 9 అంటే ఎంతమ్మా మనకు 24. నెక్స్ట్ ఎంత అగైన్ 0 అంటే ఏ మరియు బీల మధ్య వ్యత్యాసం ఎంతమ్మా 2400 రూపీస్. సో వర్ దట్ ఆన్సర్ 2400. అంటే నేను ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఏంటమ్మా 9 మల్టిపుల్ 7 మల్టిపుల్ 5 మల్టిపుల్ తీసుకుని సింప్లిఫై చేస్తున్నాను. ఓకేమా ఇక్కడ ఏ వాల్యూస్ని తీసుకుని మీరు డివైడ్ చేయండి. క్లియర్? ఎస్ ఎస్. నెక్స్ట్ వన్, ఏ అండ్ బి ఆర్ 2 ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ 5 centimeters apart. C is a point on AB such that AC is 3 centimeters. If the length of AC is increased by 6%, the length of CB is decreased by. Okay ma? ఎస్. ఏ మరియు బి 5 సెంటీమీటర్ల దూరంలో ఉన్న 2 స్థిర బిందువులు మరియు సి అనేది ఏబిలో ఒక బిందువు. తద్వారా ఏసీ పొడవు 3 సెంటీమీటర్లు. ఏసీ పొడవు 6% పెరిగితే సిబి పొడవు ఎంత తగ్గుతుంది? ఓకేమ్మా ఎస్. సిబి పొడవు ఏంటమ్మా మనకు ఎంత తగ్గుతుంది అన్నాడు. అంటే ఆల్రెడీ ఏమన్నాడమ్మా మనకు ఏబి. ఈ ఏబి అనేది టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా 5 సెంటీమీటర్స్ ఏబి యొక్క డిస్టెన్స్. సి ఈజ్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ఏబి అన్నాడు. ఇదే కదా, సి అనేది ఏబిలో ఒక బిందువు. ఎస్. అప్పుడు ఏసీ ఎంతమ్మా 3 అన్నాడు. అప్పుడు ఏసీ 3 అయితే దెన్ బీసీ ఆర్ సిబి ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా బీసీ అన్న సిబి అన్న రెండు ఒకటే కదా. సిబి మొత్తం ఏబి 5, ఏసీ 3, ఇంకా సిబి అంటే ఎంత ఉంటుందమ్మా 2 అవుతుంది. ఇది 2. కానీ నెక్స్ట్ ఏమైంది మన క్వశ్చన్లో ఇక్కడ ఏసీ పొడవు 6% పెరిగింది. యాక్చువల్గా ఏసీ పొడవు ఎంతమ్మా 3, 6% పెరిగిందంటే ఎంతమ్మా 106/100. ఎస్ అంటే ఎంతమ్మా 318/100 అంటే ఆఫ్టర్ 2 digits అంటే 3 సెంటీమీటర్స్ ఉన్నది. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఎంత యాడ్ అయిందమ్మా 1.18 యాడ్ అయింది. 0.18 యాడ్ అయింది. అప్పుడు సి ఎక్స్ట్రా అంటే ఇప్పుడు మొత్తం ఎంత 3.18 అవుతుంది. అంటే ఈ సి పెరిగిందంటే ఆటోమేటిక్గా సిబి వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మా డిక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు సిబి వాల్యూ ఎంత వస్తుందమ్మా అంటే టోటల్ ఎంతమ్మా మనకి లెంత్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ 5. ఇంతకుముందు 5లో 3 పోతే రిమైనింగ్ 2. ఇప్పుడు 5లో ఎంత మైనస్ చేయాలమ్మా మనకు పెరిగింది ఎంతమ్మా 3.18. ఎస్. ఇంకా 3.18 అంటే 5లో ఎంతమ్మా మనకి 3.18 అంటే 10 - 8 ఎంతమ్మా 2. What is the remaining 9? 9 - 1 అంటే ఎంతమ్మా 8. 4 - అంటే ఎంతమ్మా 1.82 అంటే 1.82 అంటే సి 6% పెరిగింది అనుకోండి. అప్పుడు సిబి ఎంత తగ్గుతుందమ్మా 1.82. అయితే సిబి పొడవులో ఎంత తగ్గుతుంది అన్నాడు. ఎంత శాతం అంటే యాక్చువల్గా సి ఎంతమ్మా 2 అంటే 1.82 అంటే ఎంత తగ్గింది మనకి. అంటే ఎంత తగ్గిందంటే ఎంతమ్మా మనకి 10 - 2 ఎంతమ్మా 8. 9 - 8 ఎంతమ్మా మనకి 1 పాయింట్ ఎంతమ్మా 0 అంటే 0.18 తగ్గుతుంది. సో పెరుగుదల తగ్గుదల అంటే ఏంటమ్మా డిఫరెన్స్ బై స్టార్టింగ్ ఎంతమ్మా 2% అంటే ఎంతమ్మా ఇంటూ 100. ఎస్. 2లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా 9 టైమ్స్ అంటే సో 0.9 ఇంటూ ఎంతమ్మా మనకి 100. 0.9 ఇంటూ 100 అంటే ఎంతమ్మా 9% తగ్గుతుంది. సో వర్ దట్ ఆన్సర్ 9%. ఓకేమ్మా ఎస్. Next, a number is mistake only divided by 2 instead of being multiplied by 2. Find the percentage change, the result due to this mistake. ఒక సంఖ్యను 2తో గుణించడానికి బదులుగా పొరపాటున 2చే భాగించబడింది. ఈ తప్పు కారణంగా ఫలితంలో వచ్చే మార్పు శాతాన్ని కనుగొనండి. అంటే ఇప్పుడు ఏంటమ్మా ఒక సంఖ్యను 2చే గుణించాలి, బదులుగా పొరపాటున ఏం చేసినామా రాంగ్ చేసినాం. కరెక్ట్గా నువ్వు 2చే గుణించాలి కానీ బై మిస్టేక్ 2చే ఏంటమ్మా డివైడ్ చేసినా అంటే రాంగ్ చేసినాను. అంటే పొరపాటున 2చే ఏం చేసినాడు డివైడ్ చేసినాడు అంటే 1/2 డివైడ్ చేసినాడు. ఆ తప్పు కారణంగా ఫలితంలో వచ్చే మార్పు శాతం కనుక్కోండి. ఏం లేదమ్మా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఏం లేకుంటే ఏమవుతుందమ్మా డినామినేటర్ 1 అంటే ఇప్పుడు 2/m 1 1/2
డినామినేటర్కి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 1 2 ఏ నెంబర్స్ అంటే ఏనమ్మా 1, 2 ఈ రెండింటి యొక్క మల్టిపుల్ ఏదైనా ట్రై చేయండి. నాట్ ఓన్లీ 10, 20, 30 ఏదైనా ట్రై చేసి చూద్దాం ఒకసారి. యాక్చువల్గా నేను ఏంటమ్మా 10 తీసుకుంటున్నా, అంటే ఈ రెండింటి యొక్క మల్టిపుల్ 10. 10 ఇప్పుడు ఏంటమ్మా దేంతో మల్టిప్లై చేయాలా, నేను ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేయాలా, అదే కదా. 10 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎంతమ్మా 50 అవుతుంది. మల్టిప్లై చేస్తే ఎంతమ్మా 50. కానీ నేను ఇప్పుడు దేంతో డివిజిబుల్ చేయాలమ్మా, మనకి 1/2తో డివిజిబుల్ చేయాలి. డివిజిబుల్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా 5 అయింది. ఎంత అయిందమ్మా మనకు 5 అవుతుంది. క్లియర్. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఆ తప్పు కారణంగా అంటే నీకు 50 రావాలి, నీకు ఎంత వచ్చిందమ్మా 5 వచ్చింది. అంటే అప్పుడు దీనివల్ల ఎంత తగ్గిందమ్మా, మనకు మిస్టేక్ జరిగింది కదా. ఎంతమ్మా మనకి 45. సో 45 నీకు వచ్చిన అసలు నెంబర్ ఎంతమ్మా 50. పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంతమ్మా మనకు ఇంటూ 100. ఎస్ 0 0 ఏంటమ్మా మనకి క్యాన్సల్. సారీ ఏంటమ్మా మనకి సారీ ఇక్కడ ఏంటమ్మా మనకు 10 into 2 అంటే ఎంతమ్మా, సారీ ఎంతమ్మా 20. ఇది 2 చే గుణిస్తే ఎంతమ్మా 20, 2 చే భాగిస్తే ఎంతమ్మా 5. ఎంత మిస్టేక్ జరిగిందమ్మా మనకి ఇక్కడ 15. 15 ఎంతమ్మా మనకు 20. పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంతమ్మా ఇంటూ 100. ఎస్ 5లో ఎంతమ్మా 3 times, 5లో ఎంతమ్మా 4 times, 4లో ఎంతమ్మా మనకి 25, 25 3 ఎంతమ్మా మనకు 75. క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్. నాట్ ఓన్లీ 1, 2 ఏదైనా ట్రై చేయండి. సార్ నేను ఏంటి 1, 2 మల్టిపుల్ అంటే ఓన్లీ 2 తీసుకుంటా, 2 తీసుకుని చేసినా కూడా ఒకటే, మనకి ఏం చేంజ్ కాదు మనకి. క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్. అంటే ఏమిటమ్మా ఈ రెండింటి యొక్క మల్టిపుల్ ఒక కామన్ మల్టిపుల్ 10 అనుకుంటున్నా. 10 into 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎంతమ్మా 20, 10 into 2తో డివిజిబుల్ చేస్తే ఎంతమ్మా 5. దీనివల్ల నీకేంటమ్మా 20 రావాలి, కానీ నీకేమొచ్చింది 5. అంటే అప్పుడు ఆ ఫలితంగా తప్పులో వచ్చే మార్పు శాతం 20 రావాలి, కానీ 5 వచ్చింది. అంటే ఎంత ఉందమ్మా డిఫరెన్స్ 15/20. పర్సెంటేజ్ మీన్స్ ఇంటూ 100. అంటే what that answer 75. క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్. ఎస్ సో what that answer 75. నెక్స్ట్ క్లియర్ ఓకేనా. ఎస్ a man has some hens and cows. If the number of heads 48 and the number of feet 140, then the number of hens will be. ఓకేమ్మా, ఒక మనిషి వద్ద కొన్ని కోళ్ళు మరియు ఆవులు ఉన్నాయి. తలల సంఖ్య 48, పాదాల సంఖ్య 140 అయితే కోళ్ళ సంఖ్య కనుగొనము. సో ఇప్పుడు ఏంటమ్మా మనకి ఇది అలిగేషన్ మెథడ్ అప్లై చేయండి. అంటే మన కాడ ఏంటమ్మా హెన్స్, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా కౌస్ ఉన్నాయి. మొత్తం ఫీట్స్ ఏనమ్మా 140 ఇచ్చాడమ్మా. మన కాడ టోటల్గా 48 హెన్స్ అనుకుంటే, మొత్తం టోటల్గా ఏంటమ్మా హెడ్స్ 48 అనుకుంటే, ఒక్కొక్క హెన్నుకి ఎన్ని ఉంటాయమ్మా లెగ్స్ 2 ఉంటాయి. 48 into 2 అంటే ఎంతమ్మా 96. ఈ 96లో 140 మైనస్ చేస్తే ఈ 140లో ఏమేమి ఉంటాయమ్మా కౌస్కి సంబంధించిన ఏంటమ్మా మనకి లెగ్స్, హెన్స్కి సంబంధించిన లెగ్స్ ఉంటాయి. ఈ 140 నుంచి 96ను మైనస్ చేస్తే అంటే ఎంతమ్మా 10 - 6 అంటే ఎంతమ్మా 4. వాట్ ద రిమైండర్ ఇక్కడ 3 ఉంటుందమ్మా 13. సో 13లో 9 పోతే ఎంతమ్మా మనకి అగైన్ ఎంత వస్తుంది మనకి 13లో. సో ఎంతమ్మా 140 - 96, 10 - 6 ఎంతమ్మా 4. వాట్ ద 3 అంటే 13 మైనస్ అంటే ఎంతమ్మా మనకి 4 అవుతుంది కదా. ఎంతమ్మా మనకి 4 అంటే వాట్ దట్ 4 ఇది మనకి. నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా మనకి టోటల్గా హెడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 48. ఈచ్ కౌ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా లెగ్స్ 4 లెగ్స్ ఉంటాయి. ఎస్ అంటే 4 ఏజ్ ఎంతమ్మా 32. ఎస్ 4 4 ఎంతమ్మా 16 అంటే ఎంతమ్మా 192. సో ఇప్పుడు వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ అప్లై చేయండి. సో 192 140 అంటే ఎంతమ్మా 2, 9లో 4 పోతే ఎంతమ్మా మనకి 5. ఎస్ బట్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే టోటల్ హెడ్స్కి ఈక్వల్ కావాలి, 48 ఈక్వల్ కావాలి. బట్ 48 ఈక్వల్ అవుతున్నాయో కాలేదు. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయమ్మా వీటిని డివిజబుల్ చేయండి. 2లో ఎంతమ్మా మనకు 2 2s 4, 2లో ఎంతమ్మా 6 times. నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 2లో ట్రై చేస్తే ఎంతమ్మా 22. ఇప్పుడు 26 + 22 అంటే టోటల్ ఎంతమ్మా 48 అయింది. అంటే నీ దగ్గర ఉన్న కోళ్ళు ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా 26, ఆవులు ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా కౌస్ అంటే 22. అంటే వాట్ దట్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా మనకి కోళ్ళ సంఖ్య, కోళ్ళు హెన్స్ అంటే ఏంటమ్మా 26. దట్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకేమ్మా. నెక్స్ట్ a man's annual income is increased by 2.6 lakhs. 2.6 lakhs. But the tax on income that he has to pay has reduced from 17.1% to 13.3%. In both cases
35% of the income is tax free. 35% of the income is tax free. What is the initial income if he paid equal taxes in both cases? ఒక వ్యక్తి వార్షిక ఆదాయం 2.6 లక్షలు పెరిగింది, కానీ అతను చెల్లించాల్సిన ఆదాయ పన్నుపై 70.1% ఉండి 13.3% తగ్గింది. రెండు సందర్భాలలోనూ 35% ఆదాయంలో పన్ను రాహితీ. రెండు సందర్భాల్లో అయితే రెండు సందర్భాల్లోనూ అతను సమాన పన్నులు చెల్లిస్తే అతనికి ప్రారంభ ఆదాయం ఎంత అంటే ఏంటమ్మా, మనకి నీ యొక్క ఇన్కమ్ ఇనిషియల్గా ఉండేది ఇన్కమ్, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ట్యాక్స్, ఇది మనకి. బట్ ఇన్కమ్ తెలుసామా మనకి తెలియదు కాబట్టి ఇన్కమ్ ఏమనుకుంటామా ఎక్స్, నీ యొక్క ఆదాయం స్టార్టింగ్ ఎక్స్. ఇప్పుడు ఎంత పెరుగుతుంది అన్నాడమ్మా మనకి 2.6 lakhs. 2.6 lakhs అంటే ఎంతమ్మా మనకు ఎక్స్ ప్లస్ 2.6 lakhs అవుతుంది, ఇది మనకి. బట్ అతను చెల్లించిన ఆదాయం పన్ను 17.1% నుండి 13.3% తగ్గింది. అంటే ఇప్పుడు చూడమ్మా ఇది ఎంతమ్మా ఎక్స్ అంటే పన్ను శాతం అంటే ఎంతమ్మా తగ్గింది. మళ్ళీ రెండు సందర్భాల్లోనూ 35% ఆదాయంలో పన్ను రాహితీ. అంటే 35% ఆదాయంలో పన్ను రాహితీ అంటే ఏంటమ్మా 35% ఆఫ్ ది ఇన్కమ్ ఈజ్ ట్యాక్స్ ఫ్రీ. అంటే టోటల్ ఇన్కమ్లో 35% ట్యాక్స్ ఫ్రీ అంటే ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుందమ్మా 65% కదా. ఎస్, అంటే నువ్వు పే చేసేది ఎంతమ్మా 65. 35% ట్యాక్స్ ఫ్రీ అంటే 65% పే చేస్తా ట్యాక్స్ ఇంటూ అతను ఆదాయం పన్ను ఎంతమ్మా మనకి ట్యాక్స్ చెల్లించిన ఆదాయంలో పన్ను శాతం ఎంత ఉంది 171 ఎంతమ్మా 100. డెసిమల్ పాయింట్ రిమూవ్ చేస్తే ఎంతమ్మా 1000 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో ఎక్స్ ప్లస్ 2.6 ఎంతమ్మా మనకి 35% ట్యాక్స్ ఫ్రీ అంటే నువ్వు ఎంత శాతం పే చేయాలా 65 ఎంతమ్మా 100 ఇంటూ మళ్ళీ రాయితీ ఎంత తగ్గింది పన్ను శాతం 13.3 అంటే ఎంతమ్మా మనకు 133 డివైడెడ్ బై ఎంతమ్మా 1000. ఎందుకు 1000 అంటే డెసిమల్ పాయింట్ రిమూవ్ చేస్తున్నా. మళ్ళీ ఏమన్నాడుగా మనకి, సో రెండు సందర్భాలను అతను సమాన పన్నులు చెల్లిస్తే ఇక్కడ కానీ రెండు చెల్లించే ట్యాక్సెస్ ఎలా ఉన్నాయన్నాడు సేమ్ ఉన్నాయి. అంటే రెండింటిని ఈక్వల్ చేస్తున్నా. ఇంకా రెండింటిని ఈక్వల్ చేస్తే డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ చేస్తామా 65 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 100 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 1000 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 1000 క్యాన్సిల్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా మనకి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి సో డైరెక్ట్ ఎంతమ్మా మనకి సో డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 19లో ఎంతమ్మా 9 times, 19లో ఎంతమ్మా మనకి ఇది 7 times పోతుంది. 19లో 9 times, 19లో 7 times పోతుంది. అంటే ఇంక ఇప్పుడు ఎంత ఉందా మీద 9x ఈక్వల్ ఎంతమ్మా మనకి ఇది 7x ప్లస్ 7 6 ఎంతమ్మా 42, 7 2 14 అంటే ఎంతమ్మా 18.2. 9xలో 7x పోతే వాటి రిమైనింగ్ అమ్మా 2x ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకు 18.2. అంటే దెన్ x ఈక్వల్ టు 2లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా మనకు 9.1. అంటే వాట్ దట్ ఇన్షియల్ ఇన్కమ్ అంటే ఎంతమ్మా 9.1 lakhs. అంటే అతనికి ప్రారంభ ఆదాయం x అంటే ఎంతమ్మా 9.1 lakhs. సో వాట్ దట్ ఆన్సర్ 9.1. ఓకే అమ్మా. నెక్స్ట్ is A can complete 50% of job in 9 days. B can complete 25% of job in 9 days. If they worked alone, if they work together, how much of the job they can complete in 9 days? ఓకే అమ్మా. ఏ ఒక పనిలో 50% 9 రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడు. బి ఒంటరిగా పని చేస్తే 25% పనిని 9 రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడు. వారు కలిసి పనిచేస్తే ఎంత పని శాతంలో సో వారిద్దరు కలిసి పనిచేస్తే 9 రోజుల్లో ఎంత పనిని పూర్తి చేస్తారు, ఎంత శాతం అన్నాడు. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడమా ఏ ఆల్సో 9 రోజుల్లో 50%, బి ఆల్సో 9 రోజుల్లో 25, ఇద్దరు కలిసి 9 రోజుల్లో ఎంతమ్మా మనకి ఎంత శాతం. ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా 9 రోజుల్లో 50, ఇక్కడ 9 రోజుల్లో ఎంతమ్మా 75. అంటే ఎంతమ్మా 50 + 25 డైరెక్ట్ ఎంతమ్మా మనకు ఆన్సర్ 75. బట్ ఎప్పుడు ఈక్వల్ చేయొచ్చు అంటే ఏ ఆల్రెడీ 9 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తాడు,
శాతం ఇచ్చాడు. బి ఆల్రెడీ 9లో 25, ఇద్దరు కలిసి 9 రోజుల్లో మళ్ళీ ఎంత శాతం అన్నాడు అంటే ఇంకా 9లో 25 బి ఓన్లీ 9 రోజుల్లో 25%, ఏ ఓన్లీ 9 రోజులు ఎంతమో 50%, ఇద్దరు కలిస్తే 9 రోజులు ఎంత కంప్లీట్ చేస్తారో మనకి 75. సార్ మళ్ళీ నెంబర్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటే అన్నప్పుడు మనం తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఏ చూడండి టోటల్ వర్క్ ఏ ఎంతమో 50% అంటే 1/2ని కంప్లీట్ చేస్తున్నాడు. అంటే 1 పార్ట్ను ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తున్నామో 9 డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తే టోటల్ వర్క్ ఎంతమో 2 పార్ట్స్. 1 పార్ట్ 9 డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తే 2 పార్ట్స్ ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తాడమ్మా మనకి ఇక్కడ 18 డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తాడు. క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్? ఎస్ సార్. బి 25% ఎంతమో 1/4ని అంటే 1 పార్ట్ ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తాడమ్మా 9 డేస్. టోటల్ వర్క్ ఎంతమో 4 పార్ట్స్ ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తాడమ్మా మనకి 36 డేస్. ఇది మనకి ఏ టోటల్ వర్క్ 18 డేస్, బి టోటల్ వర్క్ ఎంతమో 36. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి యొక్క ఎల్సిఎం దట్ ఈజ్ ఎంతమో టోటల్ వర్క్ ఎంతమో 36. 18 36 ఎల్సిఎం ఎంతమో 36. 36 ఈజ్ డివిజబుల్ బై 18 ఎనీ టైమ్స్ అమ్మా 2 టైమ్స్. 36 ఈజ్ డివిజబుల్ బై 36 ఎనీ టైమ్స్ అమ్మా 1 టైమ్. అంటే ఇవేంటమ్మా ఎఫిషియన్సీస్. ఏ డైలీ హౌ మెనీ పార్ట్స్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ 2 పార్ట్స్. బి డైలీ హౌ మెనీ పార్ట్స్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ 1 పార్ట్. ఇద్దరు కలిస్తే ఎన్ని పార్ట్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది 3 పార్ట్స్. ఎన్ని డేస్ వర్క్ చేయాలన్నారమ్మా మనకి 9 డేస్. 9 డేస్లో ఎంత కంప్లీట్ చేస్తారమ్మా మనకు 27 పార్ట్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు. ఇద్దరు కలిస్తే 3 పార్ట్స్. 9 డేస్లో ఎంత కంప్లీట్ అవుతుందమ్మా 27 పార్ట్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది. అంటే ఈ 9 రోజుల్లో వారు పని చేసింది ఎంతమా 27 పార్ట్స్. ఈ 27 పార్ట్స్ అనేది ఎంత శాతము అంటే 27. నువ్వు ఎంతమా టోటల్ వర్క్ 36 పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంతమా ఇంటూ 100. ఎస్ 9లో ఎంతమ్మా 3 టైమ్స్. 9లో ఎంతమ్మా మనకి 4 టైమ్స్. ఎస్ 4లో ఎంతమ్మా మనకి ఇది 25. 25 3 ఎంతమ్మా మనకి ఇక్కడ 75. సో వాట్ దట్ ఆన్సర్ 75%. సో ఎంతమ్మా 75. నెక్స్ట్ వన్. Yes, 5 men, 6 women and 4 children can complete a work in 10 days. 6 women and 6 children can do in 20 days. While 2 men and 6 women can do in 18 days. In how many days will 2 men and 1 woman will complete the same work? ఓకే అమ్మా. ఎస్ 5 మంది పురుషులు 6 మంది మహిళలు మరియు 4 పిల్లలు ఒక పనిని 10 రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు. 6 మంది మహిళలు మరియు 6 మంది పిల్లలు 20 రోజుల్లో 2 పురుషులు మరియు 6 మహిళలు 18 రోజుల్లో పూర్తి చేస్తే 2 పురుషులు మరియు 1 స్త్రీ ఆ పనిని పూర్తి చేయడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? ఓకేమ్మా క్లియర్? ఎస్ చూడమ్మా మనకి సో ఇక్కడ ఏంటమ్మా మనకి 5 మెన్స్, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా 6 ఉమెన్స్, హౌ మెనీ చిల్డ్రన్స్ 4 చిల్డ్రన్స్ కెన్ డూ ఎ వర్క్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ 10 డేస్. ఇది మనకి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా 6 ఉమెన్స్ అండ్ 6 చిల్డ్రన్స్. 6 ఉమెన్స్ ప్లస్ 6 చిల్డ్రన్స్ కెన్ డూ ఎ వర్క్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ఎంతమ్మా 6 మెన్స్ అండ్ 20 డేస్. ఇదే కదా మనకి 20 డేస్. నెక్స్ట్ 2 మెన్స్ అండ్ 6 ఉమెన్స్. 2 men's and 6 women's can do your work in how many days? That is 18 days. ఇది మనకి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అమ్మ క్లియర్గా. ఎస్ సో ఇదే కదా మనకి 5 men's 6 women's and 4 children. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా 6 men's and 6 women's and 6 children's 20 days. 2 men's and 6 women's 18 days. ఇది మనకి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్. బట్ ఇలాంటివి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ టోటల్ వర్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి చూద్దాం. టోటల్ వర్క్ అంటే ఏంటమ్మో వీటి యొక్క ఎల్సిఎం తీసుకుని కొద్దిగా బెటర్గా ఉంటుంది. మనకు క్యాల్కులేషన్ సింపుల్గా రిమూవ్ చేయొచ్చు. వీటి యొక్క ఎల్సిఎం ఎంతమ్మో మనకు 180 కదా. ఎస్ సార్ 180 అనేది 10లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా మనకు 18 టైమ్స్ పోతుంది. 180 అనేది 20లో ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా 9 టైమ్స్ పోతుంది. 18లో 18లో ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా 10. అంటే ఇప్పుడు ఏంటమ్మా మీనింగ్ ఈ ముగ్గురు 5 men 6 women 4 children డైలీ ఎన్ని పార్ట్స్ కంప్లీట్ చేస్తారమ్మా 18. ఇవేంటమ్మా ఎఫిషియన్సీస్. ఓకేమ్మా 6 women 6 children ఎన్ని పార్ట్స్ కంప్లీట్ చేస్తారమ్మా 9 పార్ట్స్. నెక్స్ట్ 2 men అండ్ 6 women ఎన్ని పార్ట్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు డైలీ 10 పార్ట్స్. బట్ నీ క్వశ్చన్ కావాల్సింది ఏంటమ్మా 2 men అండ్ ఏంటమ్మా 1 woman. 2 men and 1 woman. సో టోటల్ వర్క్ని ఎన్ని రోజులు కంప్లీట్ చేస్తారు? టోటల్ వర్క్ అంటే ఎంతమో 180. అంటే సో ఈ 180 పార్ట్స్ని ఎవరు కంప్లీట్ చేయాలా 2 men and 1 woman కంప్లీట్ చేయాలి. అంటే 1 man డైలీ ఎన్ని పార్ట్స్ కంప్లీట్ చేస్తాడు 1 woman డైలీ ఎన్ని పార్ట్స్ కంప్లీట్ చేస్తాడు మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. చూడబోయి ఇప్పుడు మనకి
ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ తీసుకుందాం. సో డిఫరెన్స్ అంటే మైనస్ ఆఫ్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా, మైనస్ ఆఫ్ అంటే 6W ఏమవుతుందమ్మా, క్యాన్సిల్ అవుతుంది. క్లియర్? అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, ఇక్కడ 5 men ఉంటుంది మనకి, ఇక్కడ 5 men. ఈ రెండు స్టేట్మెంట్ డైరెక్ట్ రాస్తున్నామా, 5 men. సో ఇప్పుడు 6W ఏమవుతుందమ్మా, క్యాన్సిల్. ఇక్కడ ప్లస్ 4C, మైనస్ ఆఫ్ అంటే ఏమవుతుందమ్మా, -6C, ప్లస్ 4C నుంచి -6C అంటే ఎంతమ్మా, -2C. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా, 18 - 9 అంటే ఎంతమ్మా, 9 parts. 9 వచ్చింది. ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నుంచి. నెక్స్ట్ చూద్దాం మళ్ళీ అగైన్, ఫస్ట్ సెకండ్ అయిపోయిందమ్మా మనకి. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మళ్ళీ అగైన్ ఉమెన్. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి, మెన్స్ కావాలి. మెన్స్ అంటే ఉమెన్ కంప్లీట్ అయింది కదా మనకి. ఎస్. నెక్స్ట్ అగైన్ ఏంటమ్మా మనకి, సో వాట్ ఇస్ దట్, మళ్ళీ అగైన్ సో ఫస్ట్ లాస్ట్ మళ్ళీ అగైన్ డిఫరెన్స్ చేయండి అమ్మా. సేమ్ అంటే 5 men, 6 women, 4 children మైనస్ 2m. 5mలో 2m పోతే ఎంతమ్మా మనకు, 3m. ఎస్, 3m. మళ్ళీ -6W ఏమవుతుందమ్మా, క్యాన్సల్. ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా, ప్లస్ 4C ఉంది. ప్లస్ 4C ఈక్వల్ టు ఎస్. ఇప్పుడు మనకేంటమ్మా మనకి, సో ఇక్కడ ఎంత ఉంది, 18 ఉంది. ఇక్కడ 18 నుంచి 10, 18లో 10 పోతే ఎంతమ్మా మనకు, 8. ఎఫిషియన్సీకి అప్లై చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు దీని నుంచి మనము ఒక ఎఫిషియన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఏంటమ్మా, లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ నేను డైరెక్ట్ ఈక్వల్ చేయాలమ్మా. ఈక్వల్ చేయకుండా ఒక డైరెక్ట్ మెథడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్న క్లాస్లో కూడా. సో అది అప్లై చేయండి డైరెక్ట్గా. నేను ఏంటంటే ఒక చిల్డ్రన్ డైలీ ఎన్ని పార్ట్స్ కంప్లీట్ చేస్తాడో అది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా. చిల్డ్రన్ క్లోజ్ చేయండి డైరెక్ట్గా. చిల్డ్రన్స్ క్లోజ్ చేస్తే 5 × 8 ఎంతమ్మా, 40 ఆర్టికల్స్. 5 × 40, 5 8 40. నెక్స్ట్ 9 3 ఎంతమ్మా, 27 -27. ఇది మనకి డినామినేటర్లో మాత్రం ఆర్టికల్స్ డిఫరెన్స్. అంటే 5 4 ఎంతమ్మా మనకి, 12. ఎస్, మైనస్ 3 2 ఎంతమ్మా, 6 -6. ఇది మనకి. ఎస్, అంటే 40 - 27 అంటే ఎంతమ్మా మనకి, 40 - 27 అంటే ఎంతమ్మా, 13 బై ఎంతమ్మా మనకి ఇది. సో వాట్ ఇస్ ద 5 4 ఎంతమ్మా, 20 ఇక్కడ మనకి. సో ఇక్కడ ఎంతమ్మా మనకి, 20. సో 20 -6 అంటే ఎంతమ్మా, ప్లస్ 36. అంటే 13లో ఎంతమ్మా, 2 times. అంటే 1/2 అంటే ఎంతమ్మా, 0.5. అంటే ఒక చిల్డ్రన్ డైలీ ఎన్ని పార్ట్స్ కంప్లీట్ చేస్తాడమ్మా, 0.5 మాత్రమే కంప్లీట్ చేస్తాడు. ఇది ఒక చిల్డ్రన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ వచ్చింది మనకి. కాబట్టి మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా, 1 men 1 woman కావాలి. ఇప్పుడు చూడండి డైరెక్ట్గా ఈ స్టేట్మెంట్ మనకి యూజ్ చేస్తాం. 6 women ప్లస్ 6 children ఎన్ని పార్ట్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు డైలీ, 9 parts. 6 men ప్లస్ 1 children డైలీ ఎన్ని పార్ట్స్ కంప్లీట్ చేస్తాడమ్మా, 5, 0.5. 1 children డైలీ 0.5 కంప్లీట్ చేస్తే 6 children ఎన్ని పార్ట్స్ కంప్లీట్ చేస్తారమ్మా, 3. 6 5 30 అంటే 0 ఎలిమినేట్. అంటే వాట్ ఇస్ దట్, 9. ఎస్, అంటే ఇప్పుడు 6 men ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా, 9లో 3 పోతే పడితే 6. దెన్ 6లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా, 1. అంటే 1 men ఈక్వల్ టు డైలీ ఎన్ని పార్ట్స్ కంప్లీట్ చేస్తాడమ్మా, 1 part కంప్లీట్ చేస్తాడు. 1 men డైలీ 1 part. 1 men ఎఫిషియన్సీ వచ్చింది. కానీ మనకు ఉమెన్ కావాలి. ఉమెన్ కావాలంటే ఇక్కడ చూడమ్మా డైరెక్ట్గా అప్లై చేయండి. 1 men ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా, 1 part. 2 men అంటే ఎంతమ్మా, 2 parts. క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్? 2 men ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా, 2 parts. ఎస్, 1 men డైలీ హౌ మెనీ పార్ట్స్ విల్ బి కంప్లీటెడ్, 1 part. సో ఏంటమ్మా మనకి 1 men డైలీ 1 part. దట్ ఈజ్ ఓకే అమ్మా. ఇక్కడ ఏంటమ్మా, 6 women ప్లస్ 6 children. 1 children డైలీ హౌ మెనీ పార్ట్స్ విల్ బి కంప్లీటెడ్, 5. 6 5 ఎంతమ్మా, 30 అంటే 3 parts ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకి, 9. ఎస్, ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకి, సారీ ఇక్కడ ఏంటమ్మా 6 women. ఇక్కడ ఉండేది మనకి 6 women. ఎస్, అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా మనకి, 6 women ఈక్వల్ టు ఈ 3 అవతలకి పోతేమో -9 - 3 ఎంతమ్మా, 6. 1 woman ఈక్వల్ టు డైలీ హౌ మెనీ పార్ట్స్ విల్ బి కంప్లీటెడ్, 1 part. సో 1 woman డైలీ ఒక స్త్రీ ఒక రోజు ఒక భాగాన్ని కంప్లీట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మనకి మెన్ కావాలి. సో మెన్ కావాలంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా మనకి 2 men ప్లస్ 1 woman డైలీ హౌ మెనీ పార్ట్స్ విల్ బి కంప్లీటెడ్, 1 part. 6 women అంటే ఎంతమ్మా, 6 parts కంప్లీట్ అవుతుంది కదా. ఎస్, 1 men ఎంతమ్మా మనకి, సో 1 part. సో 1 men 1, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకి, 6 women. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకు, 6. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకి ఇక్కడ 18. ఎస్, 18. అంటే 2 men ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా మనకు, 18 - 6. 18 - 6 అంటే ఎంతమ్మా మనకి ఇక్కడ 12 అవుతుంది కదా. ఎస్, 12 అంటే సో ఎంతమ్మా, దట్ ఈజ్ 2లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది మనకి, 1 men 2 men
సరే మా ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ ఎంతమ్మా మనకి ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ ఎంతమ్మా 10 ఎస్ 10 మైనస్ 6 అంటే ఎంతమ్మా మనకు 4 అవుతుంది. ఎస్ 1 men ఈక్వల్ టు డైలీ హౌ మెనీ పార్ట్స్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ 2 parts. 1 men డైలీ 2 parts విల్ బి కంప్లీటెడ్. 1 woman డైలీ హౌ మెనీ పార్ట్స్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ 1 part. బట్ ఈ టోటల్ 180 parts ఎవరు కంప్లీట్ చేయాలా 2 men అండ్ 1 woman అంటే ఎంతమ్మా 180 డివైడెడ్ బై 2 into men. 1 men daily how many parts will be completed? 2 parts. 2 2s ఎంతమ్మా 4 plus how many women? 1 woman. 1 woman daily how many parts will be completed? 1 part. అంటే ఎంతమ్మా 180 by ఎంతమ్మా 5. 5 ఎంతమ్మా మనకి 5 3s 15. what is the remainder next మనకి so 3 అంటే ఎంతమ్మా 5 6 అంటే what is that answer 36 days. so what is that answer 36 days. okay మా thank you.